رسول پاک کی دکھیاری امت پر عنایت کر، مریضوں غم زدوں آفت نصیبوں پر کرم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ مدنی کلینک میں خوش آمدید، مرحبا۔ آج جو ہم آپ کے لیے ٹاپک لے کر آئے ہیں، سردی میں کیا احتیاطیں کرنی چاہیے، سردی میں کیا بیماریاں ہو سکتی ہیں، اور کون کون سی اجزاء استعمال کر کے آپ قدرتی اجزاء استعمال کر کے آپ سردیوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آج ہم اس کے اوپر بات کریں گے۔ ڈاکٹر سلمان، سردی شروع ہو گئی ہے، جی ڈاکٹر، کیا فرماتے ہیں اس سلسلے میں؟ کیا کرنا چاہیے ہم لوگوں کو سردیوں میں؟ کیا کیا پرابلمس آ سکتی ہیں موٹی موٹی سی؟ مطلب یہ جو سردیاں تو شروع ہو گئی ہیں، سردیوں کے اندر احتیاطیں ویری کرتی ہیں۔ جیسے بچوں کے اندر جو ہوں گی احتیاطیں وہ ڈفرینٹ ہوں گی، بڑوں کے اندر جو احتیاطیں ہوں گی وہ ڈفرینٹ، اور جیسے ایجڈ لوگ ہوں گے، عمر دراز جو ہوں گے، ان کی اپنی اپنی احتیاطیں ہوتی ہیں۔ اب جیسے بچوں کے اندر جو ہے، جو پیدائش سے لے کے 5 سال تک کے جو بچے ہوں گے، ان میں بالخصوص سردیوں کے حوالے سے بہت زیادہ احتیاط کرنی ہوگی، کیونکہ عموماً جو کیسز سامنے آتے ہیں بیماریوں کے حوالے سے، سب سے پہلے یہ بچے ہی متاثر ہوتے ہیں، جس کے اندر وائرل انفیکشن، نمونیا، ڈبل نمونیا، اور اس کے اندر اس سے بچوں کی جو گروتھ وغیرہ ہے وہ بھی کافی حد تک متاثر ہو رہی ہوتی ہے۔ اور سب اس کے اندر جو ہے بچوں کو پہلے کنسیڈر کر لیتے ہیں کہ اس میں جیسے بچوں کو جیسے سردیوں کا موسم شروع ہو گیا، کون کون سی غذا بچوں کے لیے رکھنی چاہیے، کپڑوں کی کیا کیا ہمیں احتیاط رکھنی چاہیے، اور جیسے بیماریوں کے حوالے سے کچھ ایسے گھریلو ٹریٹمنٹ آپشن، جیسا کہ ایمرجنسی ہو جائے تو بس گھر کے اندر ہی فرسٹ ایڈ مل جائے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس کے اوپر چلیں، ہم تھوڑا سا ایک مدنی چینل کے ناظرین کے لیے تھوڑا سا انٹرسٹ کے لیے بات کر دیں گے۔ سرد موسم میں جسم کا جو خودکار نظام ہے، اللہ عز و جل نے ہمارے جسم میں ایک تھرموسٹیٹ ٹائپ کی چیز دی ہوئی ہے، وہ اپنی جسم کی حرارت کو بچانے کے لیے اس میں موسم کے اعتبار سے تبدیلیاں آتی ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ کیا کرتا ہے ہمارا نظام، جو ہمارا جو بلڈ ہے وہ جو ہے اس کی سرکولیشن بیرونی اعضاء اور جلد کی طرف جو کمی ہو جاتی ہے، صحیح، ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہاں سے وہ ہیٹ، پیروں میں سردی ایگزیکٹلی آپ یہ دیکھیں جو اوپن ایریاز ہیں وہاں پہ آپ کو زیادہ ٹھنڈ لگتی ہے، جو آپ کی انگلیوں کے ٹپس ہیں وہاں پہ ذرا ٹھنڈک محسوس ہو، ناک کی ٹپ کے اوپر ہے، کانوں کے اوپر ہے، اسکن کے اوپر ہے، فٹ کے اوپر ہے، یہ آپ کو زیادہ ٹھنڈ لگتی ہے۔ جو آپ کے پیریفریز کے آپ کے جو دوسرے ایریاز ہیں وہاں پہ جو آپ کو بلڈ سرکولیشن ہے وہ تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے سردی، کیونکہ وہ اس کی وجہ سے کہ اندرونی ٹیمپریچر کو مینٹین کرنا، باہر کا ٹیمپریچر آپ کا ڈاؤن ہو چکا ہوتا ہے۔ صحیح۔ ہماری کنٹری کے اندر جو موسم کی تبدیلی کی وجہ سے جو ٹیمپریچر ہے اس میں فلکچویشن بہت بڑی ہے، بہت بڑی فلکچویشن ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہماری کنٹری کے اندر اگر دیکھتے ہیں تو آپ کو -5, 7, 8 تک ٹیمپریچر ملے گا، اور اباؤ 50 تک بھی ٹیمپریچر ملے گا، یعنی کہ آپ کو اتنا بڑا ویریشن بیچ کے اندر ہے۔ تو اتنی بڑی ویریشن کو کہاں سے ایک نارمل باڈی جو ہے نا کور کر پائے گی؟ اگر فرض کریں کہ کوئی سندھ کا رہنے والا ہے، انٹیریور سندھ کا رہنے والا ہے، وہ اگر کسی اوپر پہاڑی علاقے کی طرف جاتا ہے تو وہاں پہ ٹھنڈ زیادہ اس کو محسوس ہوتی ہے۔ تو باڈی جو ہمارا خودکار نظام ہے، ہمارے جسم کا خودکار نظام ہے، اللہ عز و جل نے جو دیا ہوا ہے اس کے اندر اتنا خوبصورت دیا ہوا ہے کہ وہ آٹومیٹکلی اس کہ ایڈجسٹ کرتا ہے کہ اندرونی نظام کے جو آپ کا ٹیمپریچر کنٹرول کرنے کا سسٹم ہے وہ اس کو ایڈجسٹ کرتا ہے بلڈ سرکولیشن کے تھرو،
صحیح. وہ ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू जब उसको एडजस्ट करता है उसके बाद वो बेहतर होता है. अब उसके बाद का जो मामलात होते हैं वो फिर डिपेंड करते हैं आपकी एहतियातों पे सही. और आपकी ग़िज़ा पे. सही. हम जो बीमार होते हैं बेसिकली इसी वजह से ज्यादातर बीमार हो जाते हैं. देखिए मौसम का कोई इसमें मुलदखल नहीं होता बीमारी का. सही. गर्मियां आ गई, सर्दियां आ गई, गर्मियां आ गई जी लूज मोशन हो गए, ये हो गया, पेट खराब हो गया. गर्मियों में तो ऐसे ही होता है. नहीं होता ऐसा गर्मियों में, वो हमारी बद एहतियाती की वजह से होता है. इसी तरह सर्दियों में वो जो नज़ला हो जाता है, जुकाम हो जाता है, खांसी हो जाती है, नहीं हो सकती जब तक आप बद एहतियाती नहीं करेंगे. सही. ठीक है ना. अंडरस्टूड सी बात है. एक आदमी सर्दी के अंदर बाहर निकल रहा है, अगर सपोज वो बाइक चला रहा है, मोटर बाइक चला रहा है, वो अपनी केयर नहीं करता है, तो लाजमी बात है आपने जो आपको एयर लग रही है वो आपके नाक पे भी लग रही है, आपके पूरे ओपन एरियाज पे लग रही है, तो आपको लाजमी बात है मसला भी होगा. सही. ठीक है. हवा में खुश्की भी, और फिर जो आपकी ह्यूमिडिटी, आपने अच्छी तवज्जो दिलाई, जो ह्यूमिडिटी जो होती है वो भी आपकी सर्दियों में कम हो जाती है. जी. ठीक है ना. दैट्स व्हाई उसकी वजह से और ज्यादा प्रॉब्लम होती है. इसमें स्किन जल्द की बीमारियां भी बढ़ जाती हैं. बिल्कुल बिल्कुल, वो इसी वजह से बढ़ती है. और आप ये देखें जिस्म में आप इस तरफ जल्द की तरफ आप आए हैं तो इस पे एक बात करते हुए चले कि खारिश क्यों होती है सर्दियों में, खुश्की आ जाती है जल्द के ऊपर. उसकी रीजन यही होती है कि एक तो आपका इनटेक यानी पानी जो है वो आप पीना कम कर देते हैं, बॉडी की रिक्वायरमेंट नहीं होती. दूसरी आपकी ह्यूमिडिटी जो है, हवा में जो नमी है उसका तनासुब भी काफी गिर जाता है. जब वो गिर जाता है तो आपको वो जल्द जो है ड्राइनेस हो जाती है, खुश्की आ जाती है उसके अंदर बहुत ज्यादा. तो इसके लिए बेहतर, क्योंकि आपकी बॉडी तकरीबन 70% से ज्यादा जो है पानी से बनी हुई है. ठीक है ना. अगर आप उसमें पानी की मिकदार पूरी नहीं करेंगे तो खुश्की तो डेवलप होगी. डॉक्टर साहब इसका मतलब है सर्दियों में भी उतना ही पानी पिए जितना गर्मियों में पी रहे हैं. बिल्कुल एग्जैक्टली. कम से कम उतना नहीं तो उसके बराबर तो आपको जरूर चलना चाहिए. देखिए मिनिमम हमने गर्मियों में टारगेट रखा है 8 से 10 गिलास मिनिमम गिरे से गिरा. तो आप 6-7 गिलास तो पी सकते हैं, इजीली पी सकते हैं. एक आम आदमी आराम से 6-7 गिलास पानी पी सकता है, कोई मुश्किल काम नहीं है. लेकिन हम पानी सिर्फ उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हमें प्यास लगती है. सर्दियों में बिल्कुल हाँ नहीं, इवन गर्मियों में भी आप देखें ना, अगर प्यास लगेगी तो आप पानी पिएंगे, वरना नहीं पिएंगे पानी. आप घंटों बैठे रहते हैं, नहीं पीते पानी आप. लेकिन आपको पानी पीना चाहिए. उससे पानी से एक आपने देखा होगा, आप जो बैरून ममालिक है उनके अंदर एक थेरापी होती है, हाइड्रेशन थेरापी. सही. ठीक है ना. तो हाइड्रेशन थेरापी मतलब पानी के जरिए इलाज करते हैं. जी सही. ठीक है ना. तो उसकी भी तो कोई इफादियत है ना. तो आप जब तक इन सारी चीजों को लेके नहीं चलेंगे, इन सारी एहतियातों पे अमल नहीं करेंगे, तब तक आप इन बीमारियों से लड़ कैसे सकते हैं. और बीमारियां अपने ऊपर हावी कर लेते हैं. यानी कि हम बीमारी को खुद अपनी ही कमजोरी की वजह से, अपनी ही वो एक तरह से कहने के नाअहली की वजह से जो है हम अपने बीमारी को अपने ऊपर दावत दे देंगे, अजय जी हमें बीमार कर देंगे. डॉक्टर मौसम जब भी बदल रहा हो तो उसके अंदर हर मौसम की अपनी अपनी एहतियातें होती है. जी बिल्कुल. अब जैसे सर्द मौसम आ गया तो अब इसमें ग़िज़ा में क्या तब्दीली की जाए, कपड़े पहनने में क्या एहतियातें की जाए. देखें इसमें सबसे पहले तो हम आते हैं बीमारियां बेसिकली कौन कौन सी होती हैं. इसमें जो ज्यादा तक बीमारियां आती हैं वो बहुत कॉमनली होती है. नज़ला है, जुकाम है, खांसी है, गले की खराश है. फिर आप थोड़ा सा इसका अपग्रेड करेंगे, 2-3 बीमारियां और आ जाती हैं. जैसे मिसाल के तौर पे सीना खराब हो जाना, जिनको सांस की तकलीफ है, स्मोकर्स हैं, उनको सांस की तकलीफ का पैदा हो जाना बढ़ जाती है. नमूनिया का हो जाना, ये 3-4-5 तकलीफ है. नाक का बंद हो जाना, रेशा जम जाना, जिसको हम आम साइनसाइटिस कहते हैं, बड़ी कॉमनली हो जाती है. एरिया पूरा दर्द करने लग जाता है. मतलब ये आप अगर गिने तो मुश्किल से 8 या 9 बीमारियां. अच्छा डॉक्टर, ये जो बीमारियां हैं ना, ये सारी मेरे ख्याल से लिंक करती हैं बद एहतियातियों की वजह से. एक तो जो बॉडी की इंसान की अपनी आदत होती है, आदतें होती हैं, जैसे ठंडे पानी का इस्तेमाल, कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल, ये इस तरह की केचप वगैरह का इस्तेमाल करते चले आ रहे. ऊपर से मौसम के अंदर तब्दीली होती है तो वायरल इन्फेक्शन वगैरह बढ़ जाते हैं. बिल्कुल. ये उम्मन बढ़ते नहीं है. बेसिकली हम अपनी जो हैबिट होती है मौसम के हिसाब से वो नहीं बदल रहे होते. इन्फेक्शन तो अभी भी वहीं के वहीं होंगे. देखिए वायरल या जरासीम तो आपको हर वक्त घेरे हुए रहते हैं ना, हर वक्त घेरे रहते हैं. आप जहाँ बैठे हैं वहाँ पे भी हैं, जहाँ आप कमरे में बैठे हैं वहाँ पे भी हैं, इबादत कर रहे हैं वहाँ पे भी हैं, आपके हाथ पे, आपके जिस्म पे, आपके कपड़ों पे हर वक्त मौजूद होते हैं. असर उस वक्त करते हैं कि जब आपका बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म उनके खिलाफ मुदाफत कम करना लड़ना, उसकी ताकत कम हो जाती है, इम्यूनिटी कम हो जाती है उस जरासीम के खिलाफ. अगर वो इम्यूनिटी आप पैदा करेंगे ना, अपने अंदर मुदाफत पैदा करेंगे, जरासीम से लड़ने की सलाहियत पैदा करेंगे, तो आप
आपके बीमार होने का रेशो काफी हद तक कम रहेगा। सही, ये जो बिलखुसूस ये जो चंद बीमारियां आपने बताई है तो वाकई में कम हो जाएंगी, बहुत कम हो जाएंगी। अब बात वहीं आती है कि इफादियत पैदा कैसे करें आप। सही, ठीक है, अब दो ही चीजें हैं जिसका हम पहले भी पॉइंट आउट कर रहे थे कि एहतियात और ग़िज़ा। सही, इन दो चीजों को बहुत कीनली, बहुत करीब से आपको देखना पड़ेगा कि आपको किन किन चीजों की एहतियात करनी है और अपने ग़िज़ाई मामूलात में किस तरह आपने तब्दीली लेकर आनी है। ठीक है, ये तो मुमकिन नहीं है ना कि आप गर्मियों में भी वही ग़िज़ा खाएं, सर्दियों में भी वही ग़िज़ा खाएं। सही, ये मुमकिन नहीं है। ठीक है ना, गर्मियों में आप किसी को यखनी नहीं पिला सकते, सर्दी में पिलाएंगे आप? सर्दी में इजीली पिला सकते हैं, घर की अगर अच्छी बनी हुई हो तो। सही, ठीक है, बाहर की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं घर की बात कर रहा हूँ। घर की चीजों की जो भी यहाँ पे अभी बात करूंगा वो घर की बनी हुई चीजों की बात करूंगी इंशाअल्लाह से। चल, ये सूप भी हुआ, यखनी भी हुआ, जो भी मछली भी हुई, जो भी चीज है ना, मोस्टली वो इशारा हमारा घर की चीजों की तरफ ही होगा, सही, बाहर की चीजों की तरफ नहीं होगा। बात चीजें ऐसी होती हैं जो बाहर मिलती हैं, बात ऐसी होती है जो घर में मिलती है, लेकिन फी जमाना अगर देखा जाए तो शायद ही कोई ऐसी चीज नहीं होगी जो घर में नहीं बन सकती हो। सही, तकरीबन सारी चीजें ही बन जाती हैं। अब इसमें करना क्या चाहिए कि छोटी छोटी एहतियातें हैं। देखें, एक तो ये है कि अपना किसी को अगर फर्ज करें कि नज़ला वगैरह है, बाइक वाइक चला रहा है, तो वो मास्क वगैरह का इस्तेमाल करे, प्रॉपर हेलमेट का इस्तेमाल करे। हेलमेट वगैरह से दो सेफ्टी है, एक तो आपको हवा से भी बचेगा, दूसरा आपको खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता आपका एक्सीडेंट होता है तो उसमें बहुत बड़ी सेफ्टी होती है। एक्सीडेंटल इंजरी जो अमूमन बाइक के अंदर होती है ना, हेड फॉल, गिर जाता है, उसमें अमूमन पेशेंट तो कोमा में ही चले जाते हैं। देखिए, वही ना, उसमें जो एक आपके लिए खतरनाक इंजरी होती है ना, वो होती है हेड इंजरी। हेड इंजरी सबसे खतरनाक इंजरी, फिर उसके बाद स्पाइन इंजरी आ जाती है। सही, ठीक है, और दोनों के बाइक मोटरसाइकिल सवारों के अंदर जो है ना, इन दोनों का रेशो बहुत ज्यादा है। अच्छा, मतलब अमूमन जैसे ये बोलते हैं कि जैसे अभी बाइक तो मैं चला रहा हूँ काफी टाइम से, बहुत दफा एक्सीडेंट भी हुआ, मैं गिरा भी हूँ, लेकिन मैं ठीक हो गया हूँ। लेकिन इसके जो इफेक्ट्स होते हैं ना, ये आगे वाली एज में आते हैं कि जैसे एक दफा पेशेंट, अगर किसी का बाइक का एक्सीडेंट हुआ, वो गिरा है, तो डेफिनेटली एक सर्टेन अमाउंट का ब्लीड होता है ब्रेन के अंदर। तो मल्टीपल हेमरेजिक इन्फार्क्ट इसको बोलते हैं, कि जो आगे की एज में, कि 40 या 45 साल के बाद जाके ये जब मल्टीपल हेमरेज शुरू हो जाते हैं ना, तो उनकी याददाश्त, इनके काम करने की सलाहियत मुतासिर होने लग जाती है। तो अब इसके ऊपर आप मंदी फूल देते हैं कि वो लोग जो इसको एक एक्सीडेंट को भी बहुत आसान लेते हैं या हल्का समझते हैं। आपने अच्छी तवज्जो दिलाई। मैं एक स्टडी पढ़ रहा था, काफी पुरानी स्टडी, मेरे को क्लिक कर रही है थोड़ी सी, कि उसमें इसी किस्म की कुछ हेडलाइंस थी जी, कि हेड इंजरी जो है ना, वो आफ्टर 40 इयर्स के बाद भी जो है ना आपको नुकसान दे सकती है। ये मल्टी हेमरेजिक इन्फार्क्ट जो होता है ना, हाँ, ये अभी जैसे कोई भी बच्चा गिर गया, कोई मिडिल एज का भी बंदा गिर गया, तो स्मॉल, छोटी अमाउंट का ब्लीड जरूर होता है, वो यहाँ वक्त के साथ रिजॉल्व हो जाता है या वो परसिस्ट करता है। और वो पेशेंट जिसके अगर साल में 2 या 3 इस तरह के एक्सीडेंट हो जाते हैं या फॉल हो जाते हैं, तो हेमरेज वो परसिस्ट कर जाता है, और बड़ी एज हो जाती है 40-45 के बाद, या तो फालिज हो जाता है, या सोचने समझने की सलाहियत अफेक्ट होती है, या याददाश्त इन्वॉल्व हो जाती है। मतलब रिस्क फैक्टर बहुत बड़ा है। रिस्क फैक्टर बहुत और बड़ा उसको, इतने बड़े रिस्क फैक्टर को आप किस चीज से बचा सकते हैं? सिर्फ एक हेलमेट पहनने से। सही, सिर्फ एक हेलमेट पहनने से। उसका अमाउंट भी इतना महंगा नहीं है, उसको पहनना भी इतना मुश्किल नहीं है, उसका वजन भी इतना ज्यादा नहीं है। डॉक्टर साहब, आपके तजुर्बे में भी होगा कि जैसे इन दिनों जो बाइक इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उनके नज़ले के बीमारियां, डीएनएस के एपिसोड और वायरल इन्फेक्शन, पोस्ट नेजल ड्रिप, ये बढ़ जाती है। इसी हवाले से कोई पेशेंट भी है, वो इंशाल्लाह भी देख भी लेंगे मजीद हेलमेट के ऊपर। अच्छा, इसमें देखें, हेलमेट से जहां आप ये नहीं कि सिर्फ सर्दियों के हवाले से ही अगर बात करें, वैसे भी अगर आप बात करें तो हेड इंजरी के साथ साथ आपको बहुत सी जो नाक की बीमारियां हैं ना, सही, उससे भी सेफ्टी होती है। आपको आइस की बीमारियों से भी सेफ्टी हो जाती है आपकी, क्योंकि आप एटमॉस्फेयर से तो नहीं बच सकते ना जी, गाड़ियों के धुएं से किस तरह बचेंगे आप डस्ट, धूल, मट्टी से कैसे बचेंगे? आप रोड पे चल रहे हैं, तो इन सारी चीजों से एक हेलमेट आपको बचा सकता है, इजीली बचा सकता है। एटलीस्ट कम से कम आप में रिस्क फैक्टर बहुत कम हो जाता है, आपके बहुत कम चांसेस हो जाते हैं कि इन इश्यूज की वजह से आप बीमार हो सकते हैं, अनटिल अनलेस आप कोई बात एहतियाती ना करें। सही, ठीक है ना? तो एहतियात करनी चाहिए, बिल्कुल हेलमेट पहनना चाहिए। हेलमेट से बीमारियों के अलावा जान की भी सेफ्टी होती है।
होती है। इसके साथ हाथों पे ग्लव्स वगैरह का भी इस्तेमाल, बिल्कुल ग्लव्स करना चाहिए, हाथों में ग्लव्स पहनना चाहिए। अगर ठंडा मौसम है तो आप जो है पजामे वगैरह का इस्तेमाल करें, उसके बाद जो है अपना शलवार वगैरह की तरकीब बनाएं। नीचे अगर आपने बनियान पहन रखा है तो अंदर कोई हाई नेक टाइप की या इस किस्म की कोई चीज पहन के रखें ताकि आपको थोड़ा सा ठंड ना लगे उसके अंदर। मतलब छोटी छोटी एहतियातें जो इजीली की जा सकती है। उमूमन अक्सर लोग ये भी बोलते हैं कि मैं तो कुछ पहनते नहीं, सर्दी मुझे लगती ही नहीं, वो नॉर्मल ड्रेसिंग भी कर रहे होते हैं, नहीं वो बीमार भी पड़ रहे होते हैं। बिल्कुल, वो तो फिर डॉक्टर से उनसे पूछना पड़ता है ना, उनका बिलिंग जो मंथली जो उनका डॉक्टरी एक्सपेंस है वो कितना आ रहा है। बात बोलते हैं कि नहीं हमारा डॉक्टरी एक्सपेंस नहीं आता, सही नहीं आता होगा, हम इससे भी इनकार नहीं करते। तो उनका फिर जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बहुत बेहतर होगा, अच्छा खाने पीने का मेयार बेहतर होगा, ठीक है ना। अब ये नहीं होगा कि वो सर्दियों में कुल्फियां खा रहे होंगे और आइसक्रीमें खा रहे होंगे और एसी के अंदर सो रहे होंगे, मुमकिन नहीं है। वो उसी हिसाब से ग़िज़ा भी ले रहे होंगे। जब वो ग़िज़ा उसी हिसाब से लेंगे ना तो फिर ये सर्दी के जो असरात होते हैं जिस्म के ऊपर वो ज़ायल हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं। इंशाल्लाह आगे चल के हम बताएंगे कि कौन कौन सी चीजें आप इजीली ले सकते हैं और उनकी क्या इफादियत है हमारी बॉडी के अंदर। और अल्लाह अज़्ज़ व जल ने बिलखुसूस सर्दियों में ही इनको पैदा किया है, तो उसकी कोई रीजन होगी ना। सही, आपको किन्नू नहीं मिलता ना गर्मी में, अच्छा सर्दियों में ही मिलता है जी। मौसमी कहाँ मिलती है गर्मियों में, वो पुरानी शुरानी किसी के वो पड़ी हो, लेकिन इसकी जो ग्रोथ होती सर्दियों में। सही, ऐसे ही है ना, अनार आपको कहाँ मिलता है, मतलब ये चीजें ऐसी हैं ना जो आपको सिर्फ सर्दियों में मिलती है, गर्मियों में नहीं। गर्मियों का फ्रूट अलग है, टोटली डिफरेंट, गर्मियों का अलग फ्रूट मिलेगा। अच्छा, गर्मियों में फ्रूट अगर आप देखेंगे तो सारे वो फ्रूट मिलेंगे जिनके अंदर पानी की मिकदार ज्यादा होगी। सही, तरबूज आपको मिलेगा, खरबूजा आपको मिलेगा, गर्मा आपको मिलेगा, अंगूर आपको मिलेगा, सही, इसी तरह आप चले जाएं तो चीकू आपको मिलेगा। उसमें लिक्विड पानी की मिकदार ज्यादा होती है क्योंकि गर्मियों में हमें बॉडी की पानी की जरूरत होती है। सही। लेकिन कुदरत का वो देखें कि उन्होंने फ्रूट भी हमारे जिस्म की जो रिक्वायरमेंट है, हमारी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है, उसी हिसाब से उनको जो है ना पैदा किया। तो वो बहुत जरूरी है, आप जो चीजें आपको कुदरत ने दी हैं मौसम के एतबार से, उनका सही इस्तेमाल से आप बहुत सारी चीजों से बच सकते हैं। अच्छा, दूसरा इसमें जो हम बात कर रहे थे कि खाने पीने की चीजों में हमें क्या क्या चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए। अब जैसे मिसाल के तौर पे बहुत सिंपल सी अगर हम चीजें लेते हैं, बहुत सिंपल सी, तो गोश्त है, सही, ठीक है, किसी भी किस्म का, मछली का है, हो, मुर्गी का हो, बड़े का हो, छोटे का हो, सही, यानी प्रोटीन डाइट, आप हाई प्रोटीन डाइट आप ले सकते हैं अनटिल अनलेस खुदा ना खास्ता रेस्ट्रिक्शन ना हो, आपको मना नहीं की हो डॉक्टर ने। ये तो इंशाल्लाह अब इस पर डिस्कस कर लेते हैं। आप पहले अपने मदनी फूल दे दें। तो उसमें एक तो एक आप गोश्त ऐड कराएं डाइट के अंदर, दूसरा एक तो मीट के ऊपर हम आते हैं, ठीक है ना, गोश्त वाला आइटम है। आप गोश्त नहीं अफोर्ड कर पाते, आप प्रोटीन आप कहाँ से लेंगे, आप दालों से उसको पूरा कर सकते हैं, दालें वगैरह इस्तेमाल करें, दालें हर आदमी अफोर्ड कर सकता है। सब्जियां हैं, ठीक है, सब्जियां भी आप ये देखें कि जो इस सीजन में जो सब्जियां आती हैं और उनकी क्या इफादियत है, उनकी वजूहात क्या है इसी सीजन में आने की, और वो हमारी बॉडी पे क्या असर करती है, सही, वो फायदे इंशाल्लाह बताएंगे। जैसे मिसाल के तौर पे आपको गाजर इस सीजन में मिलती है, आपको मूली इस सीजन में मिलती है, आपको शलजम इस सीजन में मिलता है, आपको पालक इस सीजन में बड़े शौक से लोग खाते हैं, अपना सरसों का साग बड़े शौक से खाते हैं। गर्मियों में ये चीजें नहीं होती, सर्दियों में ज्यादा होती है। इसका मतलब डॉक्टर साहब जो सीजन के जो फ्रूट आते हैं, सीजन के जो सब्जियां आती हैं, फल फ्रूट, इसका इस्तेमाल कर लें, बढ़ा देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखें, हर आदमी हर चीज अफोर्ड नहीं कर सकता। अब ड्राई फ्रूट्स हैं, अब ड्राई फ्रूट इतने महंगे हो गए हैं कि वो हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। एक ड्राई फ्रूट है जो मेरे ख्याल में हर आदमी अफोर्ड कर सकता है, वो है मूंगफली, पीनट्स, सही, ठीक है ना। और वो कहते हैं गरीबों का शायद बादाम या अखरोट, उसकी मिसाल भी देते हैं कि वो चीज है, बेस्ट चीज है, बेहतरीन चीज है। रिसर्च वगैरह मैंने पढ़ी है, देखी भी है, इसके काफी फायदे हैं, इक्विवेलेंट फायदे हैं। बहुत बहुत बेहतरीन चीज है, मतलब आपके डाइजेस्टिव निजाम यानी आपके निजाम हजम पे बहुत अच्छा असर डालती है। आपको उसके अंदर प्रोटीन बहुत अच्छी मिलती है, आपको आपके जिस्म को एक तरह से वो गर्मी प्रोवाइड करती है। अच्छा, इसके अंदर एक चीज ये आती है कि खांसी हो जाती है, मूंगफली खाने से खांसी हो जाती है।
ये कॉन्सेप्ट जो है ना ये समझ से बाहर आता है कि मूंगफली खाने से उस वक्त खांसी होगी जब आप बदएहतियाती करेंगे। सही। हाँ, अगर किसी को ऐसा है कि जिसको बाद लोगों को होती है कि मूंगफली खाने से एलर्जी होगी, खांसी वगैरह होगी, तो उसका आसान हल ये है कि आप गुड़ के साथ उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, बेहतरीन। देखिए गुड़ भी आप इस सीजन में इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब ये वो कॉमन चीजें हर आदमी खा सकता है, अफोर्ड भी कर सकता है। सही। हम बड़ी चीजों पे नहीं जाते, हम अखरोट पे नहीं जाते, हम बादाम पे नहीं जाते, हर आदमी नहीं अफोर्ड कर सकता, लेकिन ये चीजें हर आदमी अफोर्ड कर सब सकता ये है। जो सर्दियों का जब भी मौसम आता है ना, ये अक्सर अमूमन फीमेल्स में और मेल्स में एक बीमारी होती है, वो कहते हैं सीजनल इफेक्टिव डिसऑर्डर। इसके अंदर इंसान के अंदर ना मूड के स्विंग्स बहुत आते हैं, डिप्रेशन के बाउट्स होते हैं, कभी डिप्रेशन होता है, कभी पेशेंट ठीक हो जाता है ये, लेकिन ये होता ही सर्दियों के अंदर है। अभी आपने मूंगफली का जिक्र किया है ना, मूंगफली के अंदर केमिकल होता है ट्रिप्टोफैन, उसको बोलते हैं जी। वो जिस्म में जाके सीरोटोनिन बनता है, सीरोटोनिन जो होता है एंटी डिप्रेसेंट के तौर पे काम कर रहा होता है। ये जो बीमारी है सीजनल इफेक्टिव डिसऑर्डर, ये होती है सर्दियों में। मूंगफली जो आती है इसमें इसका इलाज मौजूद है। मतलब ये है कि मूंगफली में जो जुज मौजूद होते हैं जी, वो आपकी नफ्सियात पे डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। दूसरा एक मर्ज है डिप्रेशन। डिप्रेशन भी ट्रीटेबल होता है बाय टेकिंग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मूंगफली। इसकी एक मिकदार होती है, वो अगर आप इस्तेमाल परसिस्टेंटली करें तो इसके अंदर डिप्रेशन, नींद के मसाइल, एंजाइटी के मसाइल, ये सीजनल इफेक्टिव डिसऑर्डर। एक बीमारी होती है अल्जाइमर डिजीज, जिसमें याददाश्त कम हो जाती है, ओल्ड एज में होती है, उसके लिए भी बहुत फायदेमंद है। फिर तीसरा ये होता है इसके अंदर के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एंटीऑक्सीडेंट की मिकदार बहुत ज्यादा है। यानी जैसे हम जैसे एक्सपोज रहते हैं माहौल के अंदर, हवा के ऑक्सीडेंट स्ट्रेस होता है, तो वो ऐसी चीजें इसके अंदर मौजूद होती हैं कि जिस्म के अंदर जो इन्फ्लेमेशन यानी पुरानी बीमारियां, उसके लिए भी इसका हल मौजूद है काफी हद तक। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप मूंगफली खाएंगे तो कम से कम आप एक बीमारी से तो बच सकते हैं, कई बीमारी से इंशाअल्लाह ज़वजल बच सकते हैं एहतियातन। माशाल्लाह। मतलब ये है कि उसमें एक छोटे से दाने के अंदर अल्लाह सुब्हानहू ने इतनी इफादियत रखी है कि आप मुख्तलिफ बीमारियों से बच सकते हैं बहुत आसानी के साथ। अमूमन कंसेप्ट अभी जैसे आपने अर्ज की थी ना, मूंगफली खाते ही खांसी हो जाती है, तो अमूमन देखा कि मूंगफली के बाद पानी पी लेते हैं तो खांसी हो जाती है। तो क्या मूंगफली के बाद पानी पिए या ना पिए? या इसमें जो है इसका पानी का मूंगफली का खांसी का कोई लिंक है? इसमें दो राय होती हैं डॉक्टर सलमान के। कुछ लोगों को कुछ इफेक्ट नहीं करती इस चीज को। बात वही होती है कि आपके अंदर जो डिफेंस मैकेनिज्म है यानी मदाफती सिस्टम है वो किस हद तक स्ट्रांग है, ठीक है ना। अगर वो सिस्टम आपका स्ट्रांग है तो मैं नहीं समझता कि वो पानी पीने से प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, अगर क्योंकि मूंगफली में आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें उसके अंदर ऑयल जो होता है ना, मूंगफली का ऑयल, वो थोड़ी सी चिकनाहट वगैरह होती है। अगर उसके साथ कोई ठंडा पानी आप पी लेते हैं तो बेसिकली वो मूंगफली की वजह से नहीं हो रहा, वो आपको हो रहा है बेसिकली जो ठंडा पानी आप पी रहे हैं उसकी वजह से हो रहा है। वो ठंडा पानी आपके जो है हलक में जाता है और आपकी जो हलक की दीवारें वगैरह हैं उनमें सोजिश वगैरह या इरिटेशन पैदा करता है, खराश पैदा करता है, जिसकी वजह से आपको वो धसके वाली खांसी लगती है। जब आपको ये धसके वाली खांसी लगती है तो फिर आप ये जाते हैं कि यार ये मूंगफली की वजह से गालिबन मेरे को खांसी लगी। हो सकता है कि वो मूंगफली के जो अज्जा हैं उसको इरिटेशन में बढ़ावा करते हो, मे बी पॉसिबल। हो सकता है कि इरिटेशन में पड़ा यानी कि उसकी जो खराशें होती हैं उसमें जो तब्दीली आती है गले की नाली के अंदर, हो सकता है उसमें वो बढ़ावा करते हो मूंगफली के छिलके वगैरह। लेकिन ऐसा मेरे इल्म में नहीं है, मेरे अपने तजुर्बे में नहीं है कि मूंगफली खाने के बाद अगर कोई सादा पानी पीता है, थोड़ा सा पी सकता है, लाज़मी बात है। एक चीज है, मुंह को साफ तो करना है, हलक को साफ करना है, आपने थोड़ा सा 2-3 घूंट अगर सादा पानी पी लेंगे तो मैं नहीं समझता कि उसमें कोई खांसी की एलिमेंट होगी। हाँ, अगर आप उसको ठंडी पानी से इस्तेमाल करते हैं, बाद लोगों को आदत होती है कि सर्दियों में भी बहुत यख पानी पीते हैं, ठंडा पानी पीते हैं, तो फिर उनमें फिर ये प्रॉब्लम आ सकती है, उनको खांसी हो सकती है। मूंगफली के बाद यानी सादा पानी पिए या फिर कुल्ली कर लें? कुल्ली कर लें, सादा पानी पी लें, बहुत आसान सा तरीका है। अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब एक तो आपने बता दिया कि गोश्त का इस्तेमाल अगर हो सके तो इस्तेमाल कर लें, नहीं तो दालें, और फिर जो मौसम की सब्जियां हैं उसका इस्तेमाल शुरू। अच्छा, एक चीज इसमें देखेंगे, जब सर्दियों की आमद स्टार्ट होती है ना तो आपकी जो डाइट पैटर्न है उसमें क्या तब्दीली आती है? उसमें तब्दीली आती है कि उसमें चिकनाहट का इस्तेमाल ज्यादा हो जाता है। सब तब्दीली आती है, तब्दीली लाई जाती है या खुद मिजाज में आती है? देखिए, मौसम के हिसाब से वो ऑटोमेटिकली तब्दीली आती है। जैसे अब मिसाल देता हूं मैं आपको, जब ठंड मौसम शुरू होता है तो आपका ऑटोमेटिकली
जो है Metabolism गरम बढ़ जाए। गरम चीजें खाने को दिल करता है ना, सही। कि आप यार कोई हलवा शलवा खाए। अब हलवे देखें, हलवा एग्जाम के हलवे आपको मार्केट में मिलना शुरू हो जाते हैं। चने का हलवा मिल जाएगा, गाजर का हलवा मिल जाएगा, सूजी का हलवा मिल जाएगा, मतलब पता नहीं कितने ही किस्म के हलवे इस वक्त सर्दी के सीजन में आपको मतलब मिलेंगे। ये जो हलवे आपने जितने भी नाम बताए, ये क्या हलवे इस सीजन में खा सकते हैं, खाने चाहिए? अब ये गाजर के तो आपने भी इतने फायदे बताए, तो गाजर का तो हलवा मिल रहा है, वो खाना चाहिए? बिल्कुल खाना चाहिए, बशर्ते अच्छा बनाओ, साफ सुथरा बनाओ। अगर घर में बनाओ हो तो बहुत ही अच्छा है। अच्छा। क्योंकि देखें उसमें गाजर के साथ साथ फिर जो आप और दूसरे लवासमान डालते हैं वो उनकी अपनी एक अफादियत होती है। जैसे मिसाल के तौर पे कुछ लोग पिस्ता बादाम डालते हैं, कुछ खोया वगैरह डालते हैं, ऐसी चीजें डलती हैं। फिर कुछ लोग असली घी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये सारी चीजें उन नॉर्मल आदमियों के लिए, सही, हर आदमी के लिए नहीं है। ये सारी चीजें नॉर्मल आदमियों के लिए हैं, जिनको अगर खुदा ना खास्ता कोई किसी किस्म का आर्जा है तो वो डॉक्टरी हिदायत के मुताबिक ही खाना खाएंगे, चाहे किसी भी किस्म। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे जनरली कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हों जिनमें तो वो इन चीजों की एहतियातें कर लें? जैसे जिनको शुगर हो, या जिनको ब्लड प्रेशर का मसला हो, या जिनको कोई दिल की बीमारी हो चुकी हो, या अंजाना हो, या एक हार्ट अटैक वगैरह हो चुका हो, कार्डियक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, तो इनको ये इस तरह की गर्म ग़िज़ाएं से एहतियात करनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल एहतियात करनी चाहिए। देखिए उनके लिए तो नुकसानदेह है ना, ये मैंने इसलिए कहा ना कि ये नॉर्मल आदमी तो खा सकता है, लेकिन जिनको कोई मसला है वो डॉक्टरी हिदायत से इस्तेमाल करेंगे। अब जिसको जो भी मसला है, तो इसका मतलब ये अभी जितने भी आप मंदी फूल दे रहे हैं, ये जैसे वो लोग शुगर के मरीज जो हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज, कार्डियक के जो मरीज हैं, वो ये चीजों को अपने डॉक्टर से मशवरा करने के बाद और अपनी कैफियत, क्योंकि डॉक्टर उनकी कैफियत को बेहतर समझता है, जो उस वक्त देख रहा होता है कि वो इजाजत दे सकता है या नहीं दे सकता, ऐसी पोजीशन है आपकी या नहीं है, खा सकते हैं या नहीं खा सकते। बाज ऐसे होते हैं जिनको इजाजत मिल जाती है, जिन्होंने अपने आप को मेंटेन किया हुआ होता है, कंट्रोल करते हैं हर चीज को। बाज अक्सरियत ऐसी होती है, बात तो नहीं, अक्सरियत ऐसी होती है जो शायद कंट्रोल नहीं कर पाती होगी। दैट्स वाई इसको स्ट्रिक्टली बंद कर देते हैं कि नहीं इस्तेमाल करें तो ज्यादा अच्छा है। डायबिटिक पेशेंट्स वगैरह के अंदर तो कतई तौर पे मना कर दिया जाता है कि वो मीठी चीज कतई तौर पे नहीं खाएं। लेकिन इसमें भी जो है आप ये देखेंगे, अगर कोई डायबिटिक पेशेंट शुगर फ्री यूज कर रहा होता है ना, तो वो तो इस्तेमाल कर सकता है। अच्छा, शुगर फ्री कैसे हो सकता है? हलवा वगैरह ये कैसे होगा शुगर फ्री? सवाल अच्छा है आपका। इसमें जो कुदरती मिठास है वो तो अपनी जगह पे है, लेकिन जो आर्टिफिशियल आप मिठास डाल रहे हैं ना, वो तो पे वैसे मजे का लगेगा नहीं। उसमें आर्टिफिशियल जो मजे का नहीं लगेगा, उसमें आर्टिफिशियल जो आपको पता है शुगर फ्री जो है अद्वियात मार्केट में है। अमूमन डॉक्टर साहब मार्केट में तो शुगर फ्री के नाम से मिलती हैं चीजें अवेलेबल है, हलवे भी मिल रहे हैं। बिल्कुल मिलते हैं, हलवे मिलते हैं, मुख्तलिफ चीजें मिलती हैं शुगर फ्री, तो वो आप यूज कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर से मशवरे के बाद। सही, क्योंकि डॉक्टर अगर आपको इजाजत है कि खाली शुगर से तो आपने कंट्रोल कर लिया, लेकिन उसमें चिकनाहट भी तो बहुत सारी है, सही, वो भी तो देखनी है ना, तो आप अपने डॉक्टर से जरूर मशवरा कर लें कि आया ये मैं खा सकता हूँ या नहीं खा सकता। अगर नहीं खा सकते ना, तो दालें तो है ना, सही, दालें बेहतरीन सोर्सेज है, बेहतरीन सोर्सेज है। अनफॉर्चुनेटली दालें हम लोग खाते नहीं है, लेकिन दालें बेहतरीन सोर्सेज हैं। उसके अलावा जब आप सब्जियों पे आते हैं तो वो बेहतरीन सोर्सेज हैं आपके इन सारी चीजों को, प्रोटीन को पूरा करने के लिए। तो जितना भी आप गिजा को मुतवाजिन रखेंगे अपने, किसी भी मौसम में, बिल्कुल हम सर्दी की बात करते हैं तो सर्दियों में गिजा का मुतवाजिन करना बहुत जरूरी है। उमूमी तौर पर देखा गया है कि ज्यादातर लोग जो है ना जंक फूड्स की तरफ चले जाते हैं, फास्ट फूड्स की तरफ चले जाते हैं, उन्हीं के अंदर जो है रात को भी वहाँ बैठे हुए हैं आप, वो अपने खूब सारी चीजें चल रही होती हैं। के अंदर ये मछली का इस्तेमाल, सूप का इस्तेमाल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। एग्जैक्टली, देखें जरूरत बात वहीं आती है कि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट बन जाती है ना एक तरह से। अब जैसे कोई ये मछली सूप इस्तेमाल कर रहा है, तो वो कौन कौन से मदनी चैनल के नाज़रीन हैं जिनको कुछ ऐसी बीमारियां मौजूद हैं कि वो तो बिल्कुल इससे इज्तनाब कर लें? मछली और सूप अगर ये इस्तेमाल हो रहा है, अब जैसे डायबिटिक के पेशेंट है, हाइपरटेंसिव है, कार्डियक पेशेंट है, ये तो इनके लिए सीजन हो या सीजन ना हो, तो इनके लिए तो एहतियात तो सारे सीजन ही रहेगी। देखें जहां तक मछली का सवाल है और सूप का सवाल है, ये मैं बाजार में जो अवेलेबल है उनकी बात कर रहा हूं। मैंने यही अर्ज किया ना, देखें इन पे पाबंदी नहीं है, सही, मछली पे बंद नहीं करते किसी, लेकिन उनको डॉक्टर्स के मशवरे के बाद इस्तेमाल करें। बात चीजें कंप्लीटली बंद कर दी जाए। सही, जैसे मिसाल के मछली ऐसी चीज है, वो आप इसमें प्रोटीन जरूर होता है, लेकिन हाई प्रोटीन डाइट नहीं होती। सही, ठीक है, इससे अच्छा तो हाई प्रोटीन, जैसे भी आपने अर्ज की थी कि दालें आएंगी,
दालें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दालें बेस्ट है, दालें बेस्ट है। मछली में इतना ज्यादा प्रोटीन नहीं, प्रोटीन होता है उसमें, प्रोटीन डाइट आप कह सकते हैं उसके अंदर, लेकिन उसमें इतना नहीं होता जितना आपका जो बड़े के गोश्त में प्रोटीन होता है। प्रोटीन बड़े के गोश्त में बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है। तो और मछली आपको देखें, उम्मी तौर पे मैंने देखा है कि जो डॉक्टर साहिबान हैं वो तली हुई मछली के लिए तो मना कर देते हैं, लेकिन सालन वाली मछली के लिए नहीं मना करते। अच्छा, उसकी रीजन यही है कि तली हुई मछली के अंदर आप एक्स्ट्रा ऑयल या जो घी वगैरह है उसको यूज कर रहे होते हैं उसकी तलने के लिए ना, तो उसकी वजह से शायद उसको मना कर दिया जाता है कि ना इस्तेमाल करें। और फिर भी आप अगर इस्तेमाल करें तो अपने डॉक्टर, अपने मालिज जो आपको देख रहे हैं, आपकी कैफियत को बेहतर समझते हैं, उनके मशवरे के बाद ही उसको इस्तेमाल किया जाए। ऐसे कभी भी कोई भी चीज इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, बिलखुसूस जिनको मूजी तकलीफ है। सही, ठीक है। अच्छा, इसमें अब अगर हम बात करते हैं, बहुत सारी इसमें जो एहतियाती तदाबीर हमें क्या करने चाहिए, दो जो कैटेगरी हैं जिनको बहुत ज्यादा एहतियात करने की जरूरत है। जैसे एक तो आपने पहले ही शुरू में अर्ज कर दिया कि बच्चे बिलखुसूस बच्चों और बुजुर्ग, ठीक है ना, दो ऐसे जो कैटेगरी हैं उनको बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत होती है कि उनको इस मौसम में एहतियात करनी चाहिए। अब इनमें बच्चों में क्या होता है कि बच्चे एहतियात किस तरह कर सकते हैं? तो बच्चे भी जैसे पैदाइश से लेके 5 साल तक के, यहाँ भी बड़े 5 साल से प्लस वालों को कंसिडर कर रहे हैं। देखिए, अमूमन जो मैं पैदाइश से लेके 8-9 साल के बच्चे तक की बात कर रहा हूँ। सही है, ठीक है। इसमें नौज़ायदा बच्चे भी आ जाएंगे, इसमें बड़े बच्चे भी आ जाएंगे, ठीक है ना। 10 साल के बाद थोड़ा सा बच्चा मामूली सा इंडिपेंडेंट सा हो जाता है ना, वो अपनी मर्जी भी थोड़ी सी चलाने लग जाता है अम्मा अब्बा के सामने। छोटे बच्चों में इतनी मर्जी नहीं चलती है। सही, तो उसमें थोड़ा सा एहतियात करना है। अब इसमें क्या एहतियात करनी है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, एक तो उनको मुनासिब कपड़े पहनाएं। सही, उमूमी तौर पे ये देखा गया है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, बिलखुसूस जो गोद के बच्चे होते हैं, नौज़ायदा बच्चे होते हैं, 1.5-2 साल के या बच्चे होते हैं, उनको जैसे ठंड शुरू होती है तो अम्माएं, दादा दादी वो जो है वो बच्चे को बिल्कुल रूई का गोला बना देते हैं। सही, फिर स्वेटर भी बना दिया, अंदर हाई नेक भी बनी हुई है, अंदर एक और स्वेटर, ऊपर से जैकेट भी बना दिया। इसी तरह का ना 2-3 पेशेंट आए थे, विजिट हुए मेरे पास। ये नंबर ऑफ कपड़े जो पहने गए हैं, अब कुछ बच्चों की स्किन होती है सेंसिटिव, वो स्किन रिएक्ट कर जाती है, इनको बॉडी में रैश पड़ जाते हैं। एग्जैक्टली। तो ये जो कपड़े की जो पहन रहे होते हैं, ये भी चेक कर लेना चाहिए कि बच्चा इसको ये पहन सकता है कि नहीं, क्योंकि अमूमन जो है वो कपड़ा पहना हुआ है बच्चे ने, सर्दियों में जायद पहने हुए, ऊन के होते हैं ये, वो स्किन जिनकी सेंसिटिव होती है उसमें रैशेस पड़ना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल। तो इसमें क्या करेंगे? देखिए, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि अब इसमें तरीका क्या है। इसमें तरीका ये है कि जब छोटे बच्चे होते हैं, आप जैसे आपने स्किन रैशेस की मिसाल दी, जिल्द के ऊपर उनको कोई ये तो वो है भी जो मैंने पेशेंट्स देखे हैं कि आए हैं, ये आपको बहुत रेयर मिलते हैं। सही, ठीक है। लेकिन इसमें जो मेजर जो कंप्लेन आती है ना, वो आती है डिहाइड्रेशन की। सही, ठीक है ना, यानी कि जिस्म में पानी की कमी की। जब आप बच्चे को इतनी सारी चीजें पहना देंगे तो उसको अंदर गर्मी लगना शुरू हो जाती है और उसके पसीने निकलना शुरू हो जाते हैं। उस पसीने निकलने की वजह से क्या होता है, उसके जिस्म में पानी की कमी पैदा हो जाती है। तो पानी की कमी पैदा होने के बाद उसमें डिहाइड्रेशन होती है, उसकी वजह से वो मुख्तलिफ, यानी कि उसका डिफेंस मैकेनिज्म है वो कमजोर हो जाता है, मुदाफती सिस्टम में उसमें कमजोरियां पैदा शुरू होने आती है। इसी वजह से उसके अंदर जो है ना लड़ने की सलाहियत में और थोड़ी सी कमी हो जाती है। तो इसलिए जब भी आप बच्चे को कपड़े पहनाएं, सर्दी के एहतियात करें, एक तो पूरी तरह उसको कवर कर लें। कपड़े पहनाने का तयन इस तरह आप कर लें कि जितने आप पहनते हैं जी, उससे एक जोड़ा ज्यादा पहना दें बस। अगर आप 2 पहनते हैं तो उसको 3 पहना दें, अगर आप 1 पहनते हैं तो उसको 2 पहना दें। अब आप बर्फानी इलाके में रहते हैं, वहाँ पे आपने 2-2, 3-3 आपने पहन रखे तो बच्चे को 3-3 पहना दें, 4-4 पहना दें, डिपेंड करता है। लेकिन आप ये ना करें कि आपने तो कुछ भी नहीं पहन रखा कि जी आपको तो सर्दी लग नहीं रही और बच्चे को उठा के आपने वही बिल्कुल गोला बना दिया और लपेट दिया। अच्छा, क्लिनिक में भी हमारे पास बच्चे आते हैं ना, तो एक तो उन्होंने लपेटा तो अलग रखा होता है, वो तो एक 3-4 चीजें अपनी जगह पे, फिर एक वो बच्चे को लिटाने का एक वो भी आता है, हाँ, कॉर्ड टाइप का आता है, उसके अंदर लपेट के उसको बकायदा उसको भी बांधा जाता है और उसको भी लेकर आते हैं। तो मतलब और ज्यादा वो बच्चे के लिए परेशान कुन होता है। फिर अंदर उसने पैम्पर भी पहन रखा होता है, ठीक है ना, उसका भी ख्याल करना चाहिए कि वो प्रॉपरली आपने चेंज करना है। ठीक है। अब होता क्या है कि रात को
बच्चे को सुला दिया जाता है, सोलाने के बाद रात को एक दफा कहीं उसने यूरिन वगैरह किया है तो वो फिर उमूमी तौर पे रात के टाइम वो ऐसे ही लेटा रहता है, तो जिसकी वजह से उसको बीमारी घेर लेती है, ठंड वगैरह लग जाती है। तो थोड़ी सी उसके साथ मेहनत करनी पड़ती है, बार बार आपको हो सकता है कि एक दफा आप चेंज करते हैं, दूसरी दफा कोताही हो जाती है। सही। लेकिन जहां आपने कोताही की वहां बच्चे के साथ प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो ये एहतियात करना बेइंतहा जरूरी है। छोटी छोटी एहतियातें होती हैं जिनकी वजह से आप इजीली अपने आप को, अपने फैमिली को इन छोटी छोटी बीमारियों से बचा सकते हैं और डॉक्टर से भी बचा सकते हैं। डॉक्टर साहब, बच्चों में अमूमन ये नज़ले की शिकायत और निमोनिया की शिकायत बहुत जल्दी हो जाती है, तो इसके अंदर घर के अंदर क्या क्या चीज़ों को घरेलू तौर पर ट्रीटमेंट, फर्स्ट एड के तौर पे कर सकते हैं? देखें, इसमें जो सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि अव्वल तो नज़ला वगैरह उसको होता है तो सिंपल तरीका ये है कि स्टीम वगैरह दें। सही है ना, आसान तरीका ये, स्टीम दें। और घर के अंदर अगर ऐसा बच्चा है जो पी सकता है, बड़ा अच्छा। बच्चा मतलब 4 साल 3 साल का बच्चा है, तो उसको यखनी वगैरह बना के दें, मतलब गर्म अशिया वगैरह दें, सूप वगैरह दे दें बना के, जो शौक से वो पी सकता है। ऐसी चीजें दें ताकि उसका बॉडी टेम्परेचर वगैरह बेहतर रहे। हाँ, और लेकिन साथ साथ जो है ना, कोई भी उसको एंटीपायरेटिक यानी कि बुखार का कोई शरबत वगैरह जो है ना, अगर बुखार होता है तो उसको कोई बुखार का शरबत आप हस्बे जरूरत डॉक्टर मशवरे करने के बाद आप दे सकते हैं। ना जबकि ऐसा करेंगे आप जैसे इसको बुखार हो, आपने उठा के कोई एंटीबायोटिक स्टार्ट कर दी। सही। ये आम प्रैक्टिस है हमारे यहाँ लोगों की। एंटीबायोटिक का इस्तेमाल बच्चों में किस तरह करा जाएगा? जैसे कि हो गया, बुखार भी हुआ है, बुखार की दवा दे दी, लेकिन बुखार तो खत्म नहीं हो रहा, तो अब इन्होंने एंटीबायोटिक स्टार्ट कर देनी क्या? देखें, फीस आजकल का जो मौसम हो रहा है ना, ये तो बेसिकली है एक तरह से वायरल। सही। ठीक है, अब वायरल की वजह से जो है आपका नज़ला हो गया। जब नज़ला होता है तो एक आम सी चीज, आम आदमी भी को भी अगर नज़ला होगा ना, तो उसको ऐसा महसूस होगा कि उसका जिस्म गर्म हो रहा है, उसको बुखार हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो वो आके कंप्लेन ही डॉक्टर के पास ये करेगा, मेरे को हो रहा है बुखार। ठीक है, लेकिन जब आप थर्मामीटर लगाते हैं तो कहेंगे बुखार तो नहीं हो रहा। फिर हम थोड़ी सी हिस्ट्री इसकी लेते हैं कि आपको नज़ला हुआ था, पॉजिटिव जवाब मिलता है जी। सही। कितने दिन हो गए? 3 दिन हो गए। खांसी भी हुई है जी। अब जब हम उसकी हिस्ट्री में जाते हैं कि पहले नज़ला हुआ, नज़ला होने के बाद उसको खांसी हुई और फिर उसको चढ़ा बुखार, ये सीक्वेंस अक्सर मरीजों में ये सीक्वेंस आती है। जब ये सीक्वेंस आती है तो इसका मतलब जब फर्स्ट टाइम नज़ला हुआ आपने उसकी केयर नहीं की। सही। आपने केयर नहीं की, वो गला खराब कर गया, गले में हो गया इन्फेक्शन, सोजिश हो गई। दैट्स वाई वो आपको खांसी भी हो गई और उसी वजह से आपको बुखार भी चढ़ गया। सही। अब वो जो इन्फेक्शन हो गया ना, उसको कवर करने के लिए तो आप एंटीबायोटिक दे सकते हैं, ना कि आप नज़ले के लिए एंटीबायोटिक दें। नज़ले के लिए आपको एंटीबायोटिक देने की जरूरत ही नहीं है। उसमें अगर आपको हरारत महसूस होती है तो सिंपल जो है आप कोई भी बुखार का शरबत वगैरह जो है उसको इस्तेमाल करवा सकते हैं, और डॉक्टरी हिदायत के मुताबिक नज़ले का इलाज भी करवाना जरूरी है। सही। देखा ये जाता है कि कहते हैं कि जी नज़ले को बहने दिए जाए 3-4 दिन तक। ठीक है, ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है 3-4 दिन तक बहने दिया जाए, उससे ये वरना कुछ चले। ठीक है, मैं ये बात भी मान लेता हूँ कि ठीक है बहने देना चाहिए, लेकिन उस दौरान जो बॉडी के ऊपर 24 घंटे 48 घंटे या 72 घंटे आपके बॉडी के ऊपर असर हो रहा होता है, आपके जिस्म पे दर्द पड़ रहा होता है, आपको टेम्परेचर फील हो रहा है, आपकी गिरी गिरी तबीयत हो रही होती है, उसका क्या हल निकालना होता है? उसका वो दवाइयाँ दी ही इसलिए जाती है। वायरल इन्फेक्शन तो डॉक्टर साहब जैसे आपको पता है वो तो अपना टाइम पीरियड पूरा करके जा रहा होता है। ठीक है, उसने अपना टाइम पीरियड जो उसका टाइम है, लाइफ है, वो उसने पूरे ही करने हैं। लेकिन आप जो उसको ट्रीटमेंट दे रहे हैं, जो दवा दे रहे हैं, वो बेसिकली जो जिसकी वजह से उसको तकलीफ हो रही है, जिस्म में तब्दीलियां आ रही है, बुखार वाली कैफियत हो रही है, उसको कंट्रोल करने के लिए आप वो दवा दे रहे हैं। ठीक है, इंशाल्लाह इसको भी कंटिन्यू करते हैं। कुछ कॉल्स हैं वो ले लेते हैं। कॉल सुना दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फैजुर रहमान अत्तारी, मदनी क्लिनिक के सिलसिले के टॉपिक सर्दियों की एहतियातें और ग़िज़ाएं। मेरा अर्ज ये है डॉक्टर साहब से कि सर्दियों में अक्सर देखा है कि जो बूढ़े होते हैं और बच्चों, इनको सांस का प्रॉब्लम ज़्यादा होता है, तो इनके लिए क्या क्या एहतियातें करनी चाहिए, और सर्दियों से बचने के लिए हरी सब्जियों का इस्तेमाल क्या बेहतर रहेगा, इसके बारे में मदनी फुल इनायत फरमा दीजिए। सही, इंशाअल्लाह। मसीह कॉल सुना दिए।
محمد عقیل شریف اتاری راولپنڈی سے عرض کر رہا ہوں. مدنی کلینک میں ڈاکٹر صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ سردیوں میں وہ سخت سردی کی وجہ سے جرابیں پہننا پڑتی ہیں, موزے وغیرہ کا استعمال کرنا پڑتا ہے, تو میرے پاؤں کی انگلیوں میں سفید وہ داغ سے پڑ جاتے ہیں, جس طرح انگلیاں گل جاتی ہیں اس طرح وہ ایک بن جاتا ہے. تو اس حوالے سے ارشاد فرمائیں کہ سردیوں میں اس کے بارے میں کیا احتیاط کی جائے, کیا کوئی ایسی غذا یا ایسی میڈیسن جو ہے اس کے استعمال کے حوالے سے ٹھیک نہیں ہوتا. کافی پہلے بھی میں نے علاج وغیرہ کرواتا رہا لیکن کوئی فرق نہیں پڑا. اس بارے میں کوئی ارشاد فرما دیں. انشاءاللہ. مزید کال دے دیں. محمد خالد رضا تاری ماشاء اللہ مدنی چینل کا گانوں کا سلسلہ کلینک جاری و ساری ہے. ڈاکٹر صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ ارشاد فرمائیے سردی سے بچنے کے لیے جو بازار کے ٹیبلٹس ملتے ہیں, میڈیکل میں جو ٹیبلٹس ملتے ہیں, کیا ان کو بغیر تحقیق کے لینا استعمال کرنا یہ درست ہے, یا جب بھی کوئی ٹیبلٹ استعمال کرنا ہو تو ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ہی ضروری ہے؟ براہ کرم جواب عطا فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلا جو سوال ہے کہ بڑھاپے میں عموماً جو اولڈ ایج یعنی زیادہ عمر کے لوگ اور بچوں کے اندر یہ الرجی یعنی سانس کا مسئلہ یا دمے کا مسئلہ ہوتا ہے یا بڑھ جاتا ہے, اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول دے دیں. دیکھیں اس میں بات وہی آتی ہے کہ جو بچے ہیں وہ کیئر کرنا بہت ضروری ہوتا ہے بچوں کو. بچوں کے جو گھر میں ہوتے ہیں, بڑے ہوتے ہیں, ان کو اپنے بچوں کے بارے میں زیادہ معلومات ہوتی ہیں, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کا بچہ کس موسم میں کس پوزیشن پہ ہوتا ہے. اب اگر وہ بچہ اس موسم میں اسی چیز سے ریئیکٹ کر رہا ہے, وہی چیز ہو رہی ہے, تو اس کا مطلب کہیں کوتاہی ہم میں آ رہی ہے, ہم اس کو کیئر نہیں کر پا رہے. فرسٹ ٹائم اگر ایسا ہوتا ہے نا تب تو چلے سمجھ میں آتی ہے بات کہ فرسٹ ٹائم میں ایسا ہوا ہے اور ہم کو معلوم نہیں تھا, لیکن جب وہ ریپیٹڈلی ہو رہا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ کیا کیا کیئر کرنی چاہیے, کیا کیا احتیاط کرنی چاہیے. ڈاکٹرس یقیناً گائیڈ ضرور کرتے ہوں گے. اب صرف اپنی اسیسمنٹ کرنی کہ ہم سے کیا مسٹیک ہو رہی ہے کہ بچہ کیوں بیمار ہوتا ہے. کیا ہم جو بچہ ہے, میرے بچے کو اگر نزلہ ہو رہا ہے, نزلے کی وجہ سے اس کو کھانسی وغیرہ ہو رہی ہے, کیا میں اپنی غذا کے اندر کوئی ایسی چیز تو استعمال نہیں کر رہا, صحیح, یا والدہ کوئی غذا کے اندر کوئی ایسی چیز تو استعمال نہیں کر رہی, یا بچے کا جو سونے کے معاملات ہیں ان میں کہیں ایسی کوتاہی تو نہیں ہو رہی ہے, یا بچے کے پہنانے کے معاملات, اوڑھنے بچھونے کے معاملات میں کوتاہی تو نہیں ہو رہی ہے, یا صفائی ستھرائی کے معاملات میں کوئی کوتاہی تو نہیں ہو رہی ہے. تو ان چیزوں کو سب سے پہلے نوٹ کرنا ہے. اگر یہ چیزیں ریکٹیفائی ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہو جاتی ہیں, تب آپ اس کی طرف آئیں کہ اب اگر یہ چیزیں آتی ہیں تو اس کو اب کس طرح کرنا ہے آپ نے. اس میں سب سے جو ضروری چیز ہوتی ہے وہ بچوں میں گرم جو اشیاء ہوتی ہے, بالخصوص بڑے بچوں کی بات کر رہا ہوں, وہ استعمال کرائیں. جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ یخنی وغیرہ ہے, سوپ وغیرہ ہے, اس کا استعمال کروائیں, اور ان کو جو ہے نا مالش کرتے رہیں جسم کی, چھوٹے بچوں کے جسم کی تیل وغیرہ کی مالش کریں, دھوپ میں لٹائیں ان کو, ٹھیک ہے نا. ڈاکٹر صاحب یہ بڑی اچھی توجہ دلایا آپ نے کہ سردیوں میں دھوپ کا استعمال کریں تو یہ چیسٹ انفیکشن وغیرہ بہت فائدہ ہوتا ہے. آپ دھوپ کو اگر یوٹیلائز کریں, صحیح استعمال کریں دھوپ کے, تو ویسے ہی بہت فائدہ ہے. اور سردیوں میں تو آپ مطلب آپ گھنٹوں دھوپ میں بیٹھ سکتے ہیں نا, مطلب اتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں آپ. مطلب ایک وہ میں پڑھ رہا تھا کہ سردیوں میں جو انسان اپنی صحت بنا سکتا ہے نا, جی وہ پورا سال تک وہ صحت لے کے چل سکتا ہے. صحیح. شاید وہ 10 مہینے میں اتنی صحت نہیں بنائے گا جتنا اس 2 مہینے میں اپنے آپ کو وہ سیٹ کر سکتا ہے, صحیح کر سکتا ہے, اگر وہ صحیح طریقے سے. تو اتنی بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو آپ روٹین میں لے کے آ سکتے ہیں. اچھا, تو اسی طرح جیسے ان کو بڑی عمر کے جو لوگ ہیں ان کو کھانسی کا مسئلہ یا دمے کا مسئلہ یا الرجی کا مسئلہ ہو جائے تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ اب یہ ہو گئی اولڈ ایج میں, یعنی 40 سال 50 سال کی عمر کے, ان میں اگر یہ انہوں نے کھانسی کا بولا ہے تو اس کا مطلب یقیناً دما ہوگا, استھمیٹک کنڈیشن ہوگی. دیکھیں اگر ان کا سینہ وینہ خراب رہتا ہے, اب وہ ہسٹری کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر اولڈ ہسٹری کا اسموکر کی تو نہیں ہے, سگریٹ وغیرہ تو نہیں پیتے رہے ہیں, تو وہ پرانی چیزیں سمجھ لیں وہ سامنے ابھر کے سامنے آ رہی ہے. اچھا, ٹھیک ہے نا. ایک چیز ہے, ایک نارمل چیز ہے, اس چیسٹ کی کیپیسٹی اتنی ہے, سانس لینے کی کیپیسٹی اتنی ہے, اس میں سانس آتی ہے, ہوا باہر جاتی ہے ہی ہوا کا سلسلہ اس کے اندر سگریٹ پی کے جو نیکوٹین جمع کر لیا اپنے, نیکوٹین جمع کرنے کے بعد لازمی بات ہے اس کے پیسج جو ہوا لینے والے ہیں, اس کی نالی کے سوراخ جو ہیں
वो छोटे हो गए तो सांस लेने में दुश्वारी हो गई, ह्यूमिडिटी कमी हो गई, उसके बाद सांस लेने में दुश्वारी पैदा हो जाती है और वहीं पे बलगम भी जमा होता है, जैसे लास्ट टाइम हमने नमूनिया में तस्करा किया था, उसकी शायद हमने वो भी चलाई थी कि बलगम किस तरह और कहाँ जमा होता है आके। तो वो चीज जब जमा हो जाती है तो सांस लेने में यकीनन प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ, वहां ये देखना है कि आप ऐसा पेशेंट जो एस्थमेटिक नहीं है, जो स्मोकर नहीं है, सिगरेट नहीं है, ना कोई ऐसा प्रोफेशन भी नहीं है जो प्रोफेशन भी नहीं है, वहां पे अगर उसको हो रहा है तो फिर हमें दूसरी चीज देखनी पड़ेगी कि अपने घर के अंदर क्या पोजीशन है। आया उसको किसी कारपेट से तो एलर्जी नहीं हो रही, आया पर्दों की वजह से तो उसको प्रॉब्लम नहीं हो रही, या आपके उमूमी तौर पे जैसे बाबुल मदीना कराची में हम देखते हैं कि फ्लैट्स का सिस्टम है, वहाँ पे कबूतर वगैरह जो है ना उनकी मचानों के ऊपर काफी घोंसले वगैरह बना लेते हैं, तो उनके जो फर वगैरह होते हैं वो उमूमी तौर पे उड़ के घरों के अंदर दाखिल हो जाते हैं, तो उससे भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन चीजों को मद्देनजर रखना चाहिए। अब ये चीज अगर हो जाती है तो फिर अब इसमें एहतियात क्या करनी है आपने? एहतियात ये करनी है, एक तो इन चीजों से अवॉइड करना है, ठीक है ना, बचना है इन चीजों से, जो बयान की गई है उनसे बचना है। दूसरा, प्रॉपर तरीके से जो आपकी कंडीशन है उस कंडीशन के हिसाब से जो आपके डॉक्टर ने आपको हिदायत दी है, ठीक है ना। अब देखिए, सांस फूलने की भी वजह बहुत सारी होती है जी, जरूरी नहीं है कि सांस सीने की वजह से फूल रहा हो, सांस खून की कमी की वजह से भी फूल सकता है, सांस दिल की वजह से भी फूल सकता है, सांस दूसरे मामलात की वजह से भी फूल सकता है। तो वो जो उस वक्त करंट स्टेटस आपका डॉक्टर आपका जो देख रहा है वो आपको बेहतर गाइड कर देगा कि आपको किन एहतियातों की जरूरत है और उन पे आपने 100% कार्बन रह के उस पे अमल करना है। जब आप उस पे अमल करेंगे तो इसकी कैफियत में काफी हद तक बेहतरी आ जाएगी। दूसरे जो कॉलर हैं ये सर्दियों के अंदर जुराबे पहनते हैं, उसकी वजह से उनके पाँव में सफेद निशान आ जाता है। नहीं, वो जो आ रहे हैं वो जो इंडिकेशन कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कोई फंगल इन्फेक्शन उनको होता है। सही, ठीक है ना, वो उम्मीद तौर पे हो जाता है, तो उसके यकीनन इनको पसीना बहुत आता होगा, उसमें पसीने होने की वजह से इनको वो फंगल इन्फेक्शन होगा। इसके लिए बेहतर मशवरा इनके लिए है कि कोई भी स्किन स्पेशलिस्ट से राब्ता करें। दो चीज होती है आम पब्लिक के अवेयरनेस के लिए, एक तो जो सॉक्स पहन रहे हैं उसकी क्वालिटी भी चेक करें, कुछ अक्सर की जो क्वालिटी होती है स्किन सेंसिटिव होती है, उसकी वजह से भी इनको ये रिएक्शंस आते हैं। दूसरा, एक जोराबा जो पहन लिया वो परसिस्ट नहीं है, 3 से 4 दिन अगर पहन ले तो उसके अंदर ह्यूमिडिटी की वजह से फिर फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये भी देख लें कि जो मटेरियल वो यूज कर रहे हैं वो एब्जॉर्बेंट हो, पसीना जज्ब करने वाला हो। बिल्कुल, तवज्जो अच्छी दिलाई है आपने, लेकिन इसमें एक चीज हो रही है सलमान भाई के सॉक्स पहन के अगर आप उसको कवर करके रखते हैं, मतलब सॉक्स पहना आपने और शूज पहन रहे हैं आप जी, ठीक है ना, तब तो आपने उसको बंद कर दिया। लेकिन सॉक्स पहना आपने, शूज नहीं पहने हुए, सिर्फ सॉक्स पहन के काम कर रहे हैं ना, तब मैं नहीं समझता, क्योंकि सॉक्स के अंदर बहरहाल पोर्स तो होते हैं जी, चाहे वो नायलॉन का हो चाहे वो कॉटन का सॉक्स हो, किसी भी चीज का सॉक्स हो, उसमें पोर्स तो होते हैं, उसमें हवा, जिनको पसीना आता है हाँ, तो उनमें तो फिर रिस्क बढ़ जाएगा ना, ह्यूमिडिटी डेफिनेटली रिस्क बढ़ेगा, बहुत बड़ा रिस्क बढ़ेगा। तो इसलिए मैंने कहा कि हो सकता है इनको इतना पसीना आता हो जिसकी वजह से इनको ये प्रॉब्लम होती है। इसके लिए इनको अपने स्किन स्पेशलिस्ट से डेफिनेटली रास्ता इनको रुजू करना चाहिए, मालूमात करनी चाहिए। अभी आज पता लगी है कि मार्केट के अंदर सर्दी से बचाव की टैबलेट आती है। मैं इसीलिए मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, इसलिए मैंने ये लिख लिया है कि ये मैंने भी लिखा है, मेरे लिए बड़ा नई चीज है कि सर्दियां से बचाने के लिए ऐसी हैं, वैसे टैबलेट आती हैं सर्दी से बचाव के नाम से भी आती हैं, सपोर्टिव मैनेजमेंट में भी आती हैं। तो क्या इनको लेना चाहिए? इनका पूछना है कि डॉक्टर के मशवरे से के बगैर ले सकते हैं? देखिए, कोई भी चीज जो है ना, आप डॉक्टर के मशवरे के बगैर, बिलखुसूस अद्वियात की मद में जो भी चीजें आ रही हैं ना, सही, वो तो डॉक्टर की मदद मशवरे के बगैर तो आपने कोई चीज इस्तेमाल करनी ही नहीं है, चाहे वो टैबलेट हो, सिरप हो, इवन कोई सी भी चीज हो। हाँ, आपका डॉक्टर इजाजत दे देता है कि आप इसको हस्ब जरूरत इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे उमूमी तौर पे हम लोग इजाजत दे देते हैं, बुखार का शरबत वगैरह का इजाजत दे देते हैं कि आप घर में अगर जरूरत पड़े तो बुखार का शरबत वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी इजाजत दे दी जाती है। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज जो आप नहीं देख रहे हैं और वो सिर्फ एक केमिस्ट यानी जो आपका मेडिकल स्टोर वाला है उसकी एडवाइस पे आपका इस्तेमाल करना मेरे ख्याल में अक्लमंदी नहीं है। जिनकी फील्ड है आप उनसे मशवरा करें, उनसे राब्ता करें, वो आपको बेहतर गाइड करेंगे कि उसको करना क्या है। अब सवाल ये है कि वो टैबलेट्स आ कौन सी रही हैं, सही, ठीक है ना, होम्योपैथिक आ रही हैं, एलोपैथिक आ रही हैं या हिकमत वाली आ रही है।
اب جس فیلڈ کی بھی ہوں اسی فیلڈ سے آپ مشورہ کریں گے تو زیادہ بہتر ہوگا، نہ کہ آپ حکمت والی لے جائیں گے اور آپ ڈاکٹر سے مشورہ کریں گے۔ عام پبلک کو پتہ کیسے چلے یہ کون سی ہومیوپیتھک ہے یا آیورویدک ہے یا ایلوپیتھک؟ دیکھیں اب میرے خیال میں اتنی اویئرنیس تو ہمارے یہاں پبلک میں ہے بھی، ڈبہ بن کے آ جاتا ہے، ریڈی ہوتی ہے، ٹیبلٹ فارم کے اندر ہوتی ہے، ٹیبلٹ فارم میں ہوتی ہے، بالکل صحیح فرمایا، لیکن ہر کوئی سمجھتا ہے حکیم بھی اب ٹیبلٹ فارم دینے لگ گیا ہے۔ اب وہ ٹیبلٹ فارم آ رہی ہے نا، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ دو طریقے ہیں، ایک تو آپ فارمسٹ سے پوچھ لیں، صحیح، ٹھیک ہے نا، جو آپ کا میڈیکل اسٹور والا ہے کہ یار یہ فارمیسسٹ تو خود بیچ رہا ہے ڈاکٹر صاحب، فارمسٹ بیچ رہا ہے نا، فارمسٹ نے دی کہ بھئی یہ سردی سے بچنے والی دوا ہے، ٹھیک ہے نا، مثال کے طور پہ یار یہ میڈیکل کی ہے یا حکمت کی ہے ہومیوپیتھک کی، اس کو بتانے فارمیسسٹ تو بول گئی تو یہ فائدے مند ہے، آپ استعمال کر لیں۔ ہم بھائی بات تو وہی ہے، انکار تو نہیں کر رہے کہ نقصان دہ، کس چیز کون سے فیلڈ کی ہے جی، ہومیوپیتھک کی ہے، اوکے یہ پوچھ لیں آپ، اس کے بعد چلیں، وہاں سے بھی جواب نہیں ملتا نا، آپ کے اپنے ذاتی ڈاکٹر ہے، صحیح، پرسنل ڈاکٹر، وہ یعنی لے کے چلے جائیں، ان کے پاس لے کے چلے جائیں، اس کے لیے اگر ان کی فیلڈ ہوں گی تو خریدنی پڑے گی ڈاکٹر صاحب پھر۔ نہیں، آپ مطلب انٹرسٹ تو آپ نے لے لیا نا، اس کو انٹرسٹ تو آپ نے لے لیا، انٹرسٹ تو آپ نے لے لیا کہ آپ نے لینا ہے، جبھی تو آپ نے اس کو معلومات کی نا، تو معلومات اسی وقت کرتا جب آدمی کو انٹرسٹ ہو لینے کا، صحیح، اگر وہ بھاری نہ ہو جیب پہ تو صحیح، اس قسم کی چیزیں مہنگی بھی عموماً سستی نہیں ہوتی، سستی نہیں ہوتی، بہت اگر کوئی کالز ہے تو مزید سن لیں، کال سنا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور، میری بچوں کی امی کے ہاتھوں پہ جو ہے نا، جیسے موسم تبدیل ہوتا ہے، سردیاں آتی ہیں یا گرمیوں کا موسم آتا ہے تبدیل ہوتا ہے، تو ہاتھوں پہ خارش ہو جاتی ہے اور چھالے بن جاتے ہیں، اس میں سے نا پیپ بہنا شروع ہو جاتے ہیں، تو برائے کرم اس کا کوئی حل عطا فرمائیں۔ انشاءاللہ سب یہ عموماً یہ ان کے ساتھ بھی جنرل فیمیل میں جو آپ نے سلسلے کے شروع میں عرض کیا تھا کہ سردیوں کے اندر پانی کی مقدار بھی کم ہو جاتی ہے، ہوا میں نمی بھی ختم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ویسی اسکن ڈرائی ہو جاتی ہے جی، اب ان کو تو خارش بھی ہو رہی ہے اور پس بھی آ رہا ہے۔ دیکھیں اب وہ پس کس نوعیت کا آ رہا ہے وہ تو اب جو اسکن کے ڈاکٹر ہیں وہی، یا ان کے جو فیملی فزیشین ہوں گے، فیملی ڈاکٹرز ہوں گے، وہ دیکھ کے آئیڈیا کر پائیں گے۔ فی الوقت ان کو یہ ایک آئیڈیا دیا جا سکتا ہے، ایک مشورہ دیا جا سکتا ہے کہ کوئی بھی جو لبریکینٹ ہوتا ہے، یعنی چکناہٹ والی چیز جو ہے نا، آئل وغیرہ جو ہے اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں تاکہ اسکن آپ کی خشک نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ سب سے پہلا کام تو یہ کہ آپ کی جلد خشک نہیں ہونی چاہیے، اگر آپ کو یہ جلد خشک ہوگی خارش بڑھے گی، خارش بڑھے گی تو یقیناً پھر یہ کھجانے کے سلسلے بھی ہوتے ہیں، اور پھر وہاں پہ زخم بننے کے بھی سلسلہ بن جائے گا، تو پھر وہاں پہ آزمائش کی ایک مطلب ایک لمبی انفیکشن بھی ہو جاتا ہے، پھر مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ کوئی بھی ایسی چیز یوز کر لیں جو آپ کے ہاتھ کی تراوٹ کو محفوظ رکھے، ٹھیک ہے نا، اس کو خشک نہ ہونے دے۔ اب وہ کوئی بھی گھر میں عام تیل جو استعمال کر سکتے ہیں وہ لگا سکتے ہیں، اویلیبل بھی ہوتے ہیں پری میڈ بنے بنائے، ہاں آئل بھی اویلیبل ہوتے ہیں، ایسے موئسچرائزنگ کریم بھی مارکیٹ میں موجود ہیں، اس قسم کے لوشنز بھی مارکیٹ میں موجود ہیں جن کو آپ یوز کر سکتے ہیں۔ اور کچھ نہیں کر سکتے تو بہت سمپل سا عرق گلاب کو یوز کر سکتے ہیں، اچھا، اور اس کے اندر آپ کوئی لبریکینٹ جیسے آپ کا یہ آتا ہے آئل وغیرہ، آئل آتی ہے، گلائسرین آتی ہے، اس کو آپ گلائسرین کو بالخصوص اگر آپ مکس کر کے عرق گلاب کے اندر اس کو یوز کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہترین موئسچرائزنگ کریم کا کام کرے گا، اور بہت زیادہ اکنامیکل، بہت زیادہ سستا بھی پڑے گا۔ ابھی حکیم صاحب بھی ہمارے آ چکے، ان سے بھی پوچھ لیں گے کہ آپ کا کوئی مدنی پھول اس میں سردیوں میں جو عمومی طور پہ خلیل بھائی خشکی آ جاتی ہے جسم کے اوپر، خارش وغیرہ ہونے لگ جاتی ہے، ڈرائینس ہو جاتی ہے، چہرے پہ بھی خشکی آ جاتی ہے، ہم سب کو ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے کوئی ایسا کوئی مدنی پھول آپ کی طرف سے ہو؟ جی صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سب سے پہلے تو یہی کہ ایک روحانی علاج عرض کیے دیتے ہیں خارش کا، تو یہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی جو کتاب ہے گھریلو علاج، اس کے صفحہ نمبر 38 پر یہ موجود ہے۔ یہ آیت کریمہ پارہ نمبر 18 سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 14، دوبارہ سن لیجئے، پارہ نمبر 18 سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 14۔ تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا
ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. یہ جو آیت مبارکہ ہے، خارش کا مریض خود پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے یا کوئی دوسرا پڑھ کر مریض پر دم کرے، اللہ عز و جل شفا دینے والا ہے. تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل کسی بھی طرح کی خارش ہوگی تو اس سے چلی جائے گی. دوسرا جو آپ نے جیسا کہ ارشاد فرمایا کہ جلد کی خشکی ہو جاتی ہے، تو اس کا ایک جیسے دو چیزیں عرض کر دیتا ہوں. ایک تو یہی ہے کہ زیتون شریف کا جو آئل ہوتا ہے اس کو بھی لگایا جاتا ہے تو اس سے بھی خشکی دور ہو جاتی ہے. اور اگر کوئی لوشن بنانا چاہتے ہیں، کوئی لوشن بن جائے اچھا سا بہتر سا، تو ویسے تو زیتون شریف سے بہتر کیا ہوگا، مگر جس طرح آپ نے عرق گلاب وغیرہ کا تذکرہ فرمایا تو اس کے لیے ایک علاج عرض کر دیتے ہیں لوشن کے حوالے. لوشن بنانے کا طریقہ، جلد کی خشکی کے لیے اہم ترین لوشن، اس میں صرف 4 چیزیں جو ہیں وہ شامل ہوں گی. نمبر 1 عرق گلاب، جیسے آپ نے تذکرہ فرمایا تو اس کی جو مقدار ہوگی 100 گرام. نمبر 2 گلیسرین آپ نے فرمایا تھا، وہ بھی اس میں شامل ہے، یہ تقریباً 50 گرام. نمبر 3 بادام کا تیل، یہ بھی 50 گرام. اور نمبر 4 لیمو 3 عدد. اب یہ بنانا کس طرح ہے، عرق گلاب، گلیسرین اور روغن بادام کو کسی بوتل میں ڈال لیجئے، یہ تینوں لیکوڈ ہیں، اور 3 عدد لیمو کا عرق یعنی اس کا جو رس ہوگا اس کا پانی نکال کر اس کو چھان لیں، چھان کر ان تینوں چیزوں میں شامل کر لیں تو یہ لوشن تیار ہے. تو یہ کسی بھی وقت جسم کے مختلف سبھی حصوں پر اس کو لگایا جا سکتا ہے. اور بہتر یہ ہے کہ رات کو جسم پر مل لیجئے، پورے جسم پر. رات بھر لگا رہنے سے بہترین فوائد حاصل ہوں گے. جلد کی خشکی وغیرہ کا انشاءاللہ عز و جل اہم ترین علاج ثابت ہوگا. جو مہنگے مہنگے جیسے لوشن لیے جاتے ہیں، اگر اس کی جگہ اس کو استعمال کیا جائے تو اس میں بادام کا تیل بھی ہے، گلیسرین بھی ہے، عرق گلاب بھی ہے، لیمو بھی ہے، قدرتی چیزیں ہیں الحمدللہ، اور بہت بہترین انشاءاللہ عز و جل یہ اس کا حل ہے خشکی کا. ماشاءاللہ. اچھا، اس میں جو آپ نے اس کا لیمو کا تذکرہ کیا، جی لیمو کے حوالے سے کیوں اس میں نیمبو کی ضرورت پڑی؟ لیمو جو نا وٹامن سی رچ ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. وہ جب ٹاپیکلی لگے گا تو وہ اسکن کی یہی مدنی چینل کے ناظرین کو ہم بیسیکلی میسج دینا چاہ رہے تھے کہ لیمو کا استعمال سے کیا فائدہ ہے. دیکھیں، عرق گلاب اپنی جگہ پہ، گلیسرین لوبریکیشن کا کام کرے گی یعنی کہ چکناہٹ پیدا کرے گی. تیسری چیز بادام کا تیل جو دیا ہے وہ بھی اپنی چکناہٹ لوبریکینٹ کا کام کرے گا. نیمبو کیا کام کرے گا؟ نیمبو یہ کام کرے گا، اس میں وٹامن سی کی مقدار جسے آپ نے فرمایا کہ اچھی خاصی ہوتی ہے اور وہ آپ کی جو اسکن ہے اس کے اوپر بڑا اچھا افیکٹ کرتی ہے، بہت بہترین افیکٹ کرتی ہے. ماشاءاللہ بہت اچھا نسخہ ہے. کچھ کالز ہیں وہ لے لیتے ہیں. لبیک. کال سنا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور میرا یہ سوال ہے کہ گرمیوں میں گرمی بھی ہوتی ہے اور عام بھی گرمیوں میں ہوتا ہے، گرمی بھی ہو اوپر سے عام بھی گرم، اور اس طرح سردیوں میں سردی بھی ہوتی ہے، مالٹا اس میں پایا جاتا ہے جو مالٹا بھی سرد ہوتا ہے اور ویسی بھی سردی ہوتی ہے. ان دونوں میں کیا حکمت ہے اور ان کی کیا فوائد ہیں؟ برائے کرم ارشاد فرما دیں. انشاءاللہ. مزید کال دے دیجیے. سوال کرنا چاہتا ہوں، میرا گلا نہیں ٹھیک ہو رہا، میں نے بہت زیادہ اینٹی بایوٹک بھی یوز کی، مجھے کھانسی بھی کافی زیادہ ہے. اس حوالے سے مجھے بتا سکتے ہیں کہ میں کیا استعمال کروں تاکہ میرا گلا ٹھیک ہو جائے، میری کھانسی ٹھیک ہو جائے؟ انشاءاللہ. مزید کال دے دیجیے. میرا نام سکندر حیات ہے اور میں شیخوپورہ سے بات کر رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ جو پیشنٹ کولیسٹرول کے پیشنٹ ہیں ان کے لیے غذائی احتیاط کیسی ہے اور کس طرح کی ان دنوں میں لینی چاہیے، برائے مہربانی وہ بتا دیا جائے. انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب یہ پہلا جو سوال ہے، عام گرمیوں میں گرم اور سردیوں میں مالٹا سرد، اس کے کچھ معلومات کہاں یہ جاتا ہے، لیکن جیسے ہم نے شروع میں عرض کی کہ جو اللہ عز و جل نے ہم نے فروٹ کی شکل میں اللہ عز و جل نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، اور موسمی فروٹ تو وہ بے مصرف نہیں ہے. صحیح. ٹھیک ہے، یقیناً ان کی کچھ افادیت ہے. آم کی جہاں تک بات کر رہے ہیں تو آم ایک پھلوں کا بادشاہ ہے، اس کی اپنی ایک افادیت ہے.
गरमाइश किस हिसाब में कह रहे हैं कि गर्म होता है, गर्म शायद दाने निकल जाते नहीं, यही चीज आपने जो सवाल किया ना, यही चीज यकीनन उनकी तरफ से भी यही जवाब आता। इसका जवाब ये है कि जिस सीजन में आम आता है, ठीक है ना, और जिस सीजन में दाने निकलते हैं, तो दोनों मैच करते हैं, ठीक है। सीजन जो आम हमारा आता है वो आता है बेसिकली बरसात के करीब के सीजन के अंदर, ठीक है ना, और जो दाने हमारे यहाँ जो लोगों को निकल रहे होते हैं वो भी बरसात के करीब सीजन। मेरा एक सिंपल सा सवाल है डॉक्टर साहब, एक 6 माह का बच्चा है, उसको दाने निकलेंगे, उसने कौन से आम खाए? जी बिल्कुल सही। एग्जैक्टली अब ये सवाल तो ये उठता है ना, उसने कौन से आम खा लिए? तो आम का बेसिकली उससे कोई ताल्लुक नहीं, वो एक सीजनल बीमारी होती है जो आम के साथ रिलेट कर रही होती है। और वैसे भी आम आदमी कितना आम खा लेता है यार? सही, एक खा लेगा, 2 खा लेगा, ये जो सर्दी के अंदर जो आया हुआ है, तो इसका भी कोई इससे कोई रिलेशन नहीं है। मौसमी या किन्नू वगैरह जो है ना, ये सर्दियों का कीमती तोहफा है। सही, बहुत कीमती तोहफा है। और बिलखुसूस पाकिस्तान का जो ऑरेंज है वो तो पूरी दुनिया में माना जाता है, एक क्वालिटी है उसकी। इसके अंदर होती है विटामिन सी, वाफिर मिकदार में विटामिन सी होती है, मतलब बेइंतहा विटामिन सी होती है, जो आपकी डिफेंस मैकेनिज्म को मजबूत बनाती है, ठीक है ना। जब आपका जो मुदाफिती सिस्टम है उसको मजबूत बनाती है, और आप इस सर्दी से लड़ के सो सकते हैं जब आपको डिफेंस मैकेनिज्म अच्छा होगा, ठीक है ना। तो मौसमी अमूमन जो डॉक्टर साहब जो अब ये सर्दियों के अंदर जो इन्फेक्शन की दवाएं भी आती हैं उसमें विटामिन सी इसलिए ऐड किया हुआ होता है, एग्जैक्टली ऐड किया हुआ होता है। और आपने देखा होगा वो नजले में विटामिन सी एडवाइस भी करते हैं आप डॉक्टर साहबान वगैरह। डॉक्टर साहब इसी तरह जो कॉलर हैं, इनका गला भी खराब है, खांसी भी बहुत अरसे से हो रही है, ठीक भी नहीं हो रही है, एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते रहे हैं ये, तो इनके बारे में क्या अर्ज करेंगे? देखें कफ का पेशेंट लगा है, क्रोनिक कफ है। अब वो प्रॉपर हिस्ट्री क्या है क्या नहीं है, सिर्फ ये फरमा रहे हैं कि इनका काफी अरसे से गला खराब है, दवा इस्तेमाल की। हमने पूरा इसका जायचा जब आप लेंगे तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिस्टेक हमें नजर आ जाएगी, या तो इस तरफ से मिस्टेक होगी, यानी कि मेडिकल की तरफ से मिस्टेक होगी, या फिर पेशेंट की तरफ से मिस्टेक होगी, कोई एक मिस्टेक कहीं ना कहीं। डॉक्टर साहब ये आपको प्रैक्टिस में मिलते होंगे मल्टीपल ड्रग रेसिस्टेंट का केस, इस तरह कि एक एंटीबायोटिक इस्तेमाल कर रहे होते हैं या कम मिकदार में कर रहे होते हैं, थोड़ी दिन इस्तेमाल की फिर बंद कर दी, तो इसकी वजह से भी ऐसा बिल्कुल हो सकता है। देखें बात वहीं आती है ना कि एक आदमी है जैसे सेल्फ मेडिकेशन की वजह से ज्यादा प्रॉब्लम हुई है, और बिलखुसूस हमारे यहाँ जो हम लोग डॉक्टर साहिबान कोई दवा एडवाइस कर देते हैं, बाहर की लिख देते हैं, तो मरीज ये समझता है कि यार बस फिर बाहर की दवा लिखे ना, दैट इज इनफ, यही खानी है, बाकी डॉक्टर साहब ने दी है वो तो शायद चने की गोलियां हैं, क्या है, उनको तो किसी खाते में नहीं लेकर आते। लेकिन वो जो डॉक्टर दूसरी दवाइयां दे रहे हैं ना, उनका भी कोई मकसद है, सही, उसका भी कोई मकसद है, वो आटे की गोलियां नहीं है, उसको भी इस्तेमाल करना चाहिए। सही, अगर वो आपकी जेब को हल्का रखने के लिए दी जा रही है, ठीक है ना, क्योंकि अगर फर्ज करें कि वही गोलियां आपको मार्केट से लिख के दे दी जाए, तो आपका ट्रीटमेंट जो 50 रुपए में या 100 रुपए में हो रहा है या 150 रुपए में हो रहा है, वो बजट आपका बढ़ के 300 पे चला जाएगा। क्योंकि जो 3 किस्म की गोलियां डॉक्टर ने अपने पास से दी है ना, वो आपको बाजार से देनी पड़ेंगी, बाजार से लेंगे तो बजट एकदम आउट हो जाएगा आपका। एक दूसरा ये है कि एंटीबायोटिक ली, डॉक्टर की दवा ली, आपका जो अलामत है वो डिप्रेस हो गई, कम हो गई, मरीज समझता मैं ठीक हो गया, तो फिर वो छोड़ देता है दवा। जब वो छोड़ देता है 2 दिन के बाद फिर वो एग्रीवेट करती है, बढ़ती है चीज, फिर वो डॉक्टर के पास जाता है, मैं ठीक हो गया डॉक्टर साहब। इसमें ऐसा भी होता है कि उसी डॉक्टर के पास नहीं किसी दूसरे डॉक्टर के पास भी चले आते हैं, तो डिफरेंट एंटीबायोटिक लिख देता है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए नहीं, आप सेम डॉक्टर के पास भी जाते हैं ना, तब भी वो डॉक्टर एंटीबायोटिक सेम तो नहीं देगा, सेम वही वाली एंटीबायोटिक तो नहीं देगा, चेंज करता है, ब्रांड चेंज कर देगा आपका, ब्रांड चेंज कर देगा आपका, एक की जगह दूसरी दे देगा, जो सेंसेबल डॉक्टर होगा जी, क्योंकि उसको पता है कि मैंने ये सॉल्ट देना है, आगे ये सॉल्ट से ये मुतमईन नहीं हो रहा, मैं इसी का दूसरा सॉल्ट दे देता हूँ। सही, तो इसकी वजह से जो है ना वो होता है। लेकिन जब आप दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो फिर डेफिनेटली चेंज जरूर करेगा, ऑब्वियसली वो ऑब्वियसली चेंज करेगा उसको कि इसमें इसको फायदा नहीं हो रहा, साइकोलॉजिकली उस पर असर पड़ रहा होता है, इसलिए चेंज करना है। लेकिन इस्लामी भाई के लिए मेरा मशवरा ये है कि ENT स्पेशलिस्ट को दिखा दें और थोड़ा सा अपने आप पे गौर कर लें कि आया उनकी खुराक में कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है, या उनकी जो अपनी रोजमर्रा के मामूलात हैं, आना जाना है, उठना बैठना है, घर का माहौल है, जहाँ पे उनको इरिटेशंस होती हैं, ये हो सकता है कि एलर्जन वगैरह की वजह से प्रॉब्लम हो, खाने पीने का प्रॉब्लम वगैरह, इसको जरा नोट आउट कर लें।
اور پراپر میڈیکیشن جو انہوں نے لی ہے اس کو چیک آؤٹ کر لیں. یہ ساری چیزیں چیک آؤٹ کرنے کے بعد اگر اس میں کہیں فالٹ نہیں نظر آ رہا ہے تو آپ ڈاکٹر اسپیشلسٹ سے مل لیں, ENT اسپیشلسٹ سے مل لیجئے. پھر ان کی ہدایت کے مطابق جتنے دن وہ دوا آپ کو کہتے ہیں کھانے کے لیے, 2 دن 4 دن 5 دن 10 دن, وہ آپ پراپر دوا کھائیں. دوا کھانے کے بعد ڈاکٹر کو دکھائیں دوبارہ جا کے. یہ نہیں کہ آپ نے دوا کھا لی, دوا کھانے کے بعد آپ آرام سے بیٹھ گئے, ایسا نہیں ہے. دوا کھانے کے بعد ڈاکٹر کو دکھائیں, ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ نسخہ دیا تھا, میں نے اتنے دن استعمال کیا, الحمدللہ عز و جل میں بہتر ہو گیا ہوں, اب آپ کا کیا مشورہ ہے؟ ڈاکٹر صاحب یقیناً آپ کو بولیں گے اب دوا بند کر دی جائے. اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی سپورٹ آپ کو دے دیں گے کہ یہ مزید 2-3 دن آپ استعمال کر لیں, اس کے بعد پھر آنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ اس کو فالو کریں گے تو امید ہے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن اگر آپ گھر بیٹھے رہیں گے, ڈاکٹر چینج کرتے رہیں گے, جیسے ڈاکٹر سلمان نے فرمایا کہ اس طرح وہ اینٹی بائیوٹک چینج ہوتی رہے گی تو باڈی کے اندر جو آپ کی مدافعت ہے اس کے اندر وہ ڈیولپ ہو جاتی ہے. تو جیسے عمومی طور پہ کہتے تھے کہ ڈاکٹر صاحب کل تک تو ہم ایک ٹیبلٹ کی آپ کے ٹھیک ہو جاتے تھے, آج ہمیں 2 دن دوا لینی پڑتی ہے. اس کی ریزن یہی ہوتی ہے کہ وہ ریزسٹنٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے باڈی کے اندر, جس کی وجہ سے پرابلم ہوتی ہے. اسلامی بھائیوں کو وہ دوا نہیں کھا پاتے ہیں صحیح طریقے سے, تو اس کی وجہ سے وہ اثر بھی نہیں کر رہی ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ جو سردی کے موسم کے اندر گرم غذاؤں کا استعمال ہوتا ہے, اب وہ لوگ جن کو کولیسٹرول ہائی ہوتا ہے یا کولیسٹرول کا رسک ہوتا ہے ان کو کیا کیا احتیاطیں کرنی ہیں؟ یہ کالر ان کا سوال ہے. دیکھیں جو کولیسٹرول والا ہے نا وہ تو اپنی جو ڈائٹ پیٹرن ہے صحیح وہ تو اس پہ نظر رکھیں, اور ایکسرسائز جو واک ہے اسپیشلی واک یعنی چہل قدمی اس کو اپنا لازمی جز بنا لیں. اچھا یہ جو سیزن کی جو چیزیں آ رہے ہیں ڈرائی فروٹ وغیرہ یہ استعمال کریں یا نہیں کریں؟ بالکل کر سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ اس میں بھی چوائس کے ساتھ, یہ نہیں کہ جس کے اندر بہت زیادہ چکناہٹ ہو وہ چیز استعمال نہ کریں. اپنے یہ کولیسٹرول لیول وغیرہ بھی مانیٹر کروا لیں, ریپیٹ کرا کے. بالکل مانیٹر کروا کے ان سے کروایا جا سکتا ہے, ان سے ساری چیزیں. مطلب بات وہ یہ نا کہ آپ نے کنسرن ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں, وہ آپ کی کرنٹ پوزیشن کو معلوم ہوگی کیا ہے, کولیسٹرول لیول آپ کا کیا ہے. آیا میں اگر فرض کریں مثال کے طور پہ میں آپ کو مونگ پھلی کھانے کی اجازت دے رہا ہوں, آپ کا کولیسٹرول لیول اتنا ہے, مونگ پھلی کے اندر اگر اتنی چکناہٹ ہوتی ہے تو اتنا فرق نہیں پڑنے والا, کھا سکتا ہے وہ. یا اگر میں آپ کو کوئی ایسی مثال کے طور پہ اخروٹ جس میں کولیسٹرول لیول یا چکناہٹ کا لیول اس سے زیادہ ہے تو پھر آپ کو وہ منع کر دوں گا. تو بہتر ہے جو بھی ڈاکٹر ہیں ان سے مشاورت کے بعد مشورے کے بعد پھر اس کو استعمال کیا جائے. خلیل بھائی آپ سے, آپ کے پاس کون کون سے گھریلو علاج ہیں؟ ایک تو ابھی جیسے کھانسی کے حوالے سے جو سوال آیا تھا, صحیح, اس کے لیے 2 بالکل آسان سے علاج ہیں, کیونکہ ہر طرح کی کھانسی کے لیے جو ہے اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے کہ خالص شہد پر تھوڑا سا ادرک کا جو پاؤڈر ہوتا ہے وہ چھڑک دیں, اس کو چاٹ لیں. اسی طرح سے کالی مرچ جو ہوتی ہے وہ بھی شہد کے اوپر چھڑک کر اس کو کھایا جا سکتا ہے. جیسے عموماً لوگ ایسا کرتے بھی ہیں کہ جب سردیاں آتی ہیں تو یہ ڈرائی فروٹ وغیرہ یا گھروں کے اندر کچھ نسخے بناتے ہیں, کوئی پنجیری بھی کہتے ہیں اس کو, پنجیری کے الفاظ بھی کہا جاتا ہے, یا بعض ڈرائی فروٹ گھر میں بناتے ہیں خود تو اس کو استعمال کرتے ہیں. تو یہ اب اس میں تقریباً 8 چیزیں ہیں. نمبر 1 ماش کی دال. ماش کی دال اس کو دیکھ بھی لیں, اس کو دھلی ہوئی ماش کی دال کہا جاتا ہے جی. ماش کی دال بریاں یعنی بھنی ہوئی, اس کی مقدار ہوگی 225 گرام یعنی کہ 1 پاؤ بھی جسے کہتے ہیں. تو یہ ماش کی دال ہے. اس کے ساتھ مغز پستہ, یعنی یہ پستے کی گری ہوتی ہے اوپر, اس کے اندر سے جو نکلتا ہے اس کو مغز پستہ کہا جاتا ہے, پستہ. اور اس کی مقدار ہوگی 125 گرام, تقریباً یوں کہہ لیں کہ آدھا پاؤ جسے کہا جاتا ہے. اور نمبر 3 مغز چلغوزہ. یہ چلغوزہ آج کل کافی مہنگا ہوا ہے مارکیٹ میں, تو اس کی مقدار بھی 125 گرام ہوگی. اور نمبر 5 گوند پھلائی. ایک ببول کی گوند بھی کہلاتی ہے اور یہ گوند پھلائی ہے, تو یہ اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں اس کی نسبت. تو اس کی مقدار بھی تقریباً 125 گرام. اور جو چھٹی چیز ہے وہ ہے زعفران, جو ہم نے ابھی دیکھی تھی. زعفران کی جو مقدار ہے وہ 3 گرام. اور 7ویں چیز جو ہے یہ دیسی کھانڈ بھی کہتے ہیں اسے, اور براؤن شوگر کہہ لیں اسے,
تو اس کی مقدار جو ہے 250 گرام، 1 پاؤ تقریباً. اور جو 8ویں چیز ہے وہ ہے دیسی گھی. تو اب یہ تقریباً 8 چیزیں ہیں. اس کا طریقہ کار وہ ہے وہ سن لیجئے. سب سے پہلے ماش کی دال جو ہے اس کے اندر جو ہے تقریباً 2-3 چمچ جو ہے دیسی گھی ڈال کر بھون لیں، براؤن کر لیں. اور پھر اسی طرح سے گوند پھلائی، یہ جو ہم نے گوند دکھائی تھی آپ کو، یہ سیوئیوں کی طرح ہیں لمبی لمبی سی. تو سب سے پہلے ماش کی دال کو جو ہے 2-3 چمچ دیسی گھی ڈال کر بھون لیں گے. اور پھر اسی طرح سے گوند پھلائی کو بھی چند چمچ گھی کے ڈال کر بھون لیجئے. یہ پھول جائے گی تو اس کو بھوننا ہوگا. پھر ان دونوں کو یعنی کہ ماش کی دال کو اور گوند پھلائی کو اچھی طرح باریک کر کے پیس لیں. اس کے بعد جو ہم نے پستہ، بادام، چلغوزہ یہ جو چیزیں دیکھی ہیں اس کو کچھ موٹا موٹا پیس لیں، بالکل باریک نہ کیجیے. اب تمام چیزیں مکس کر کے زعفران پیس کر ان میں شامل کر دیں. اور تمام چیزوں کو اب جیسے تمام چیزیں تیار ہو گئی ہیں، ماش کی دال بھی اور اسی طرح سے گوند پھلائی بھی، پھر اس کے اندر یہ پستے بادام وغیرہ موٹے موٹے ہم نے کوٹ کر پیس کر جو ہے وہ ڈال دیے. اس کے بعد زعفران بھی اس میں شامل کر دی. تمام چیزیں تیار ہو گئی. اب آخر میں کسی برتن میں ڈال کر تمام چیزوں کو اندازاً 5 منٹ کسی برتن میں ڈال کر بھون لیں، تھوڑا سا دیسی گھی اس میں ڈال لیں. اور پھر آخر میں براؤن شوگر بھی شامل کر لیں. اور جنہیں شوگر ہے وہ براؤن شوگر شامل نہ کریں. صبح و شام 1 درمیانہ چمچ استعمال کریں. بچے بڑے اس کو سبھی اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں، چھوٹے بچے اور بڑی عمر کے افراد بھی استعمال کر سکتے ہیں. اس کو جو فوائد ہوں گے وہ یہ ہیں کہ اعصابی کمزوری جنہیں ہوتی ہے، صحیح. اسی طرح ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں، ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے، لعاب کی کمی جو کہ جوڑوں میں لعاب کی کمی ہوتی ہے اس کے لیے فائدہ مند ہے. پٹھوں کی کمزوری اور اسی طرح سے جسمانی دردوں میں، کمر درد، وہ چوٹ جو سردیوں میں درد بڑھا دے. بعضوں کو وہ چوٹ ہوتی ہے، سردیاں آتی ہیں تو ان کے درد بڑھ جاتا ہے. وہ چوٹ جو سردیوں میں درد بڑھا دے وغیرہ میں انشاءاللہ عزوجل بے حد مفید ہے. سردیوں میں چند بار بنا کر استعمال کر لیں، انشاءاللہ عزوجل سال بھر اس کا فائدہ رہے گا. اس کا استعمال کا دورانیہ کتنے دن ہے؟ 1 ماہ یا زائد؟ موسم سرما میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں. یعنی کہ 1 بار کھا لیں، 2 بار بنا لیں، 3 بار بنا لیں، جتنی ہم نے مقدار عرض کی. تو یہ تمام چیزیں جو ہے اگر 1 بار بنا لیں اس سے بھی انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. 2 دفعہ بنا لیا جائے، 3 دفعہ بنا لیا جائے، کہ اس میں سب چیزیں جو ہے فائدے مند ہی ہیں. اور پھر یہ جو چیزیں جیسے مختلف اس میں شامل کی گئی ہیں تو یہ ایک دوسرے کو جیسے معتدل کر دیتی ہیں، انہیں کے نقصان دہ نہیں رہتا. پھر بھی جیسے کہ اس کے اندر ویسے کوئی ایسی چیز شامل ہے نہیں، عموماً لوگوں کے استعمال میں یہ چیزیں رہتی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ آپ سے عرض کیا کہ سردیوں کے اندر جو عموماً لوگ جن کا ورکنگ انوائرمنٹ ایسا ہوتا ہے، جیسے جو اے سی کے اندر بھی سردیوں کے اندر بھی بیٹھ کے کام کرنا پڑ جاتا ہے آفیسز وغیرہ میں، ان کے لیے جیسے کوئی احتیاطیں وغیرہ کیا کرنی ہوں گی؟ سردی بھی اے سی بھی چل رہا ہوتا ہے، کیونکہ کچھ ایسے ہوتے ہیں ایم سی آر وغیرہ یا آفیسز کا ایسا سیٹ اپ ہوتا ہے جہاں اے سی چل رہے ہوتا ہے. دیکھیں اب اس میں وہ بیچارے کیا کریں گے؟ صحیح، ڈریسنگ چیک کر لیں. وہ تو وہاں پہ بیٹھنے ہیں، مجبور ہیں کام کرنے میں. بس یہ کہ اپنی احتیاط کر لیں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس موسم میں آپ نہیں برداشت کر پاتے ہیں تو اپنی کیئر کر لیں کہ اپنا آپ کو کور کر لیں، اسپیشلی سر وغیرہ جو ہے، ناک وغیرہ جو ہے، کان وغیرہ جو ہے، اس کو آپ کور کر کے رکھ لیں. اور کوشش کریں کہ اب مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے کہ فوری طور پہ، ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ آدمی اے سی سے نکل کے ایک دم باہر نکل جاتا ہے، وہ بھی ایک مناسب نہیں ہوتا کہ باہر کا ٹیمپریچر الگ ہوتا ہے، اندر کا ٹیمپریچر الگ ہوتا ہے. اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے. اب آفس میں تو خیر اس چیز کی اجازت نہیں مل سکتی، لیکن اب گھروں میں ہوتے ہیں تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ جو بھی ہے اے سی وغیرہ اس کو آف کر دیں. آف کرنے کے بعد آپ تھوڑی دیر دروازہ کھول دیں تو روم ٹیمپریچر تھوڑا سا نارمل ہو، باہر کا اور اندر کا تھوڑا سا ایٹماسفیئر برابر ہو، تو پھر آپ اس کو باہر جا سکتے ہیں. اور اس میں میرے خیال میں ہارڈلی 30-40 سیکنڈ لگتے ہیں، زیادہ ٹائم نہیں لگتا کہ آپ کو آدھے گھنٹے دروازہ کھولنا پڑے گا، فوری طور پر ٹھیک ہو جاتا ہے. وہ یہ بھی دیکھا ہے کہ جیسے اے سی چل رہا ہے اور جو اس کا ٹارگیٹ ہے، جیسے جہاں پہ ہوا آ رہی ہے، ہوا آ رہی ہے جہاں پر، تو اگر اس سے ہٹ کر بیٹھا جائے
تو اس سے بھی دیکھا ہے کہ بہت فائدہ ہوتا ہے. جن لوگوں کو فوری جو ہے ٹھنڈ لگنے سے نزلہ زکام کی شکایت ہو جاتی ہیں, یا رات بھر جو ہے ان کے سامنے ان کے سر کے پاس پنکھا چلتا رہے یا عین پنکھے کے نیچے سینٹر میں سوتے ہیں, تو صبح عموماً دیکھا ہے کہ ان کا ناک بند ہوتا ہے یا انہیں نزلے زکام کی شکایت ہے, چھینکیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. اگر ایسے بالفرض ہے کہ کوئی مریض ہے جیسے دمہ کھانسی وغیرہ رہتا ہے, وہ اگر یوں احتیاط کر لے کہ اگر مجبوری ہے کہ اے سی میں بیٹھنا پڑتا ہے تو کم از کم وہ ٹارگیٹ سے ہٹ کر اگر بیٹھ جائیں تو ان کو انشاءاللہ کم سے کم پھر نقصان ہوگا. ڈاکٹر صاحب کچھ کالز ہیں, وہ کال سن لیتے ہیں, کال سنا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد عابد اتاری گزار طیبہ سرگودا سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ کچھ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ مونگ پھلی کھانے سے خشکی ہوتی ہے, تو ابھی ہم سن رہے ہیں کہ مونگ پھلی کھانے کے یہ فوائد ہیں, تو برائے مہربانی رہنمائی فرما دیں کیا مونگ پھلی کھانے سے خشکی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ صحیح, انشاءاللہ. مزید کال دے دیجیے. سگیت تار محمد ذاکر رضا تاری عرض کر رہا ہوں. میرا خلیل بھائی کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ حضور اگر سینے میں بلغم جمع ہو تو اسے دور کرنے کے لیے کوئی آپ کے پاس اگر نسخہ ہو تو براہ کرم وہ بتا دیں. مزید کال دے دیجیے. عرفان اتاری کہ ہماری اہلیہ کے پیر میں انگلیوں میں اور تھوڑا آس پاس کچھ فنگل ٹائپ کا رہتا ہے, لیکن بہت سارا علاج کرایا, تھوڑے دانے ہوتے ہیں, کھجلی ہوتی ہے, ہلکا سا وہ رہتا ہے اور پھر ٹھیک ہو جاتا ہے, لیکن جو ہے اکثر پھر ہوتا رہتا ہے. کچھ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ موزے پہنو, تھوڑا گرمی رہے گی, ٹھیک رہے گا, ہو جائے گا صحیح, لیکن وہ اکثر رہتا ہے اور پھر پھیلتا رہتا ہے, سوکھا سوکھا سے پھٹ سا جاتا ہے, ایسا ہو رہا ہے. صحیح. ڈاکٹر صاحب پہلا سوال جو ہے مونگ پھلی خشکی, جواب. اب سوال خشکی کہاں, کیا جسم پہ خشکی یا بالوں میں خشکی یا حلق میں, منہ میں خشکی؟ یہ عموماً جنرل کنسیپٹ ہے کہ یہ خشکی کر دیتی ہے, تو اس کے بارے میں نہیں. خشکی جو سوال میری سمجھ میں نہیں آ رہا, وہ بیسیکلی پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں کہ خشکی مطلب کیا حلق میں خشکی کر دیتی ہے, پانی کی اس میں ریکوائرمنٹ زیادہ بڑھ جاتی ہے, اس کی پیاس لگ جاتی ہے, پیاس زیادہ. تو خلیل بھائی سے پوچھ لیتے ہیں. یہ ہو سکتا ہے, یہی مونگ پھلی خشک تو خیر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, اس میں تو اچھا خاصا جو ہے پروٹین ملا ہوا ہوتا ہے اور آئلی ہوتی ہے. اس کے بارے میں کہ 49% اس میں آئل ہوتا ہے. بالکل صحیح. اچھا خاصا آئل ہوتا ہے. جو مونگ پھلی ہے خشکی نہیں کر سکتی, خشکی نہیں کر سکتی. دوسرا سوال ہے خلیل بھائی آپ سے کہ سینے میں سے بلغم نکالنے کا نسخہ دے دیجیے کوئی. جی تقریباً اس میں 2-3 چیزیں عرض کر دیتا ہوں. شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنی کتاب گھریلو علاج کے صفحہ نمبر 58 پر آپ نے مختلف کھانسی کے حوالے سے, بلغم کے حوالے سے جو ہے مختلف علاج عطا فرمائے ہیں. اس میں یہ بھی ہے کہ تقریباً 25 گرام ادرک کے رس میں شہد ملا کر دن میں 3 بار چاٹنے سے بھی بلغم خارج ہوگا انشاءاللہ عز و جل. یہ علاج بھی کیا جا سکتا ہے کہ تقریباً 25 گرام ادرک کے رس میں شہد ملا کر دن میں 3 بار چاٹنے سے بلغم خارج ہوگا. اسی طرح سے چند کھجوریں کھا کر 1 کپ نیم گرم پانی پی لیجئے. چند کھجوریں کھا کر 1 کپ نیم گرم پانی پی لیجئے, انشاءاللہ عز و جل بلغم پتلا ہو کر خارج ہو جائے گا. کھانسی اور دمہ دونوں کے لیے علاج فائدہ مند ہے, اور جن کو کھجوریں موافق نہیں آتی ہیں وہ یہ علاج نہ کریں. اور آنکھوں کے مریض کے لیے بھی کھجوریں نقصان دہ ہوتی ہیں. صحیح. ڈاکٹر صاحب تیسرا سوال یہ تھا کہ ان کو پاؤں کے اندر فنگل انفیکشن ہوا ہے جو انہوں نے بتایا ہے. دیکھیں جو سوال یہ فرما رہے ہیں وہ تو آلریڈی ہم اس کا جواب دے چکے ہیں اس چیز کا, کہ اب اس میں یہ ہے کہ دونوں جو پیشنٹس ہیں ان کے لیے ایک ڈاکٹر صاحب اس میں میرے خیال سے ان کو 2 چیزیں دیکھ لینی چاہیے کہ کیا پروفیشن ہے, باہر ایکسپوجر کا کام نہیں ہو, دوسرا کس قسم کی چپل وغیرہ. شاید گھر والوں کی بات کر رہے تھے. اچھا, ایک تو گھر والوں کی بات کر رہے تھے, تو اس میں میرا اپنا پیشنٹ سامنے نہیں ہے, تو اس میں بہتر یہی کہ اس ایریے کو تھوڑا سا لبریکینٹ رکھیں, یا تو آپ اس قسم خشک ہونے نہ دیں, خشک نہ ہونے دیں اس کو. لبریکینٹ مطلب کوئی چکناہٹ والی چیز جو ہے نا اس پہ لگا کے رکھیں
تاکہ اس کے اوپر پرابلم نہ آئے. ٹھیک ہے نا, یہ آسان سا نسخہ سمجھ میں آتا ہے. باقی اسکن اسپیشلسٹ جو ہوتے ہیں, جلد کے جو ڈاکٹر ہوتے ہیں, بجائے اس کے علاقے میں جو ڈاکٹر ہیں ان کو دکھانے سے بہتر ہے جلد کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر جو ہیں ان سے مشورہ کریں. انشاءاللہ سجل وہ آپ کو بہتر گائیڈ دیں گے اور اس کا کوئی نہ کوئی سلوشن ضرور دیں گے آپ کو. یہ تکلیف ایسی نہیں ہے جو ختم نہیں ہو سکتی, یہ بالکل ختم ہو سکتی ہے بشرط پابندی کے ساتھ, اور صحیح ڈاکٹر سے آپ رجوع کر لیں. تھوڑا سا اپنے اوپر احتیاط کر لیجئے, کھانے پینے میں احتیاط کیجئے, اپنے غذا کے معاملات کو بہتر کیجئے, اور جو احتیاطیں سردی میں کرنی چاہیے وہ ضرور کریں. اگر وہ احتیاط نہیں کریں گے تو یقیناً آپ کو نزلہ, زکام, کھانسی, بخار ہو سکتا ہے. ان احتیاطوں کے اندر اپنے منہ کو ڈھانپ کے رکھیں, اونی کپڑے کا استعمال کریں, ضرورت سے زیادہ موٹے کپڑے نہ آپ پہنیں نہ بچوں کو پہنائیں. جو آپ کے موسم کی مناسبت سے کپڑے جہاں جتنی ضرورت ہے اس کو استعمال کریں. اپنے جسم کو صحیح طرح کور کریں, کانوں کو کور کریں. باہر نکلتے وقت احتیاط کریں کہ آپ اچھی طرح کور کر کے جائیں گے. غذا کے اندر آپ احتیاط کریں کہ غذا آپ میں سبزیوں کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں, آپ سوپس کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں, وٹامن سی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں. وٹامن سی آپ کو فروٹوں سے مل جائے گا. فروٹ میں آپ کے جو ہے اس وقت جو سردیوں کے فروٹ آتے ہیں وہ بھرپور وٹامن سی کے ساتھ بھرپور ہوتے ہیں, جیسے مالٹا ہے, کنو ہے, یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. گاجر کا آپ استعمال کریں, وہ بہت بیٹا کیروٹین اس کے اندر ہوتا ہے, ایک جز ہوتا ہے جو آپ کی آنکھوں کے لیے بڑا اچھا ہوتا ہے, بہت مفید ہوتا ہے, اس کو استعمال کریں. مطلب سردی کے جو فروٹس ہیں, سبزیاں ہیں, اس کا آپ استعمال کریں. آپ کے جسم میں مدافعتی سسٹم اسٹرانگ ہوگا, بہتر ہوگا, تو انشاءاللہ عز و جل آپ ان تمام بیماریوں سے محفوظ رہ سکیں گے. بھائی کے پاس بھی کوئی علاج ہے کیا؟ جی, سر میں جو خشکی ہو جاتی ہے سکری جس کا فرمایا, تو شیخ طریقت امیر سنت کا جو آپ کی جو کتاب ہے گھریلو علاج, اس کے صفحہ نمبر 44 پر یہ علاج موجود ہیں. نمبر 1, سر میں زیت یعنی زیتون شریف کا تیل ڈال کر روزانہ کم از کم 7 منٹ بالوں کی جڑوں میں اچھی طرح مالش کیجئے. انشاءاللہ عز و جل 7 دن میں سر کی خشکی, پپڑیاں اترنا, سر میں کھجلی آنا وغیرہ سب ختم ہو جائے گا. یا پھر روزانہ تھوڑے سے نیم کے پتے پیس کر پانی میں ڈال کر سر دھوئیے. اور یا پھر جو آج کل جیسے موسم موسمی وغیرہ کا, اس کو زیادہ سے زیادہ استعمال کریں گے تو اس سے بھی اس کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین, آج ہم نے سردی کے ٹاپک کے اوپر بات کی, بہت ساری چیزیں ہم نے بتائیں, اور بہت ساری چیزیں بتانے سے ٹائم کی مجبوری کی وجہ سے رہ گئے. انشاءاللہ پھر کسی پروگرام کے اندر ہم اس کا تذکرہ کریں گے, بالخصوص جو سبزیاں ہیں ان کے کیا فائدے ہیں, فروٹس کیا ہیں ان کو کیا فائدے ہیں, اس کا انشاءاللہ پھر کسی پروگرام کے اندر اگلی دفعہ ہم اس پہ تذکرہ کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رسول پاک کی دکھیاری امت پر عنایت کر, مریضوں غم زدوں آفت نصیب